Let us start today's lecture on Microsoft Windows. In the previous classes, I have briefly and in detail given the explanation of the introduction to computer science. What are the advantages and disadvantages of computer science? Computers. What are the applications of computers related to history and then generation, and also we have concluded the applications of computer in nursing. Moreover, in the previous classes, I also completed the theory topics such as the uses of computers in hospital management, what is statistical package, what is multimedia, and what is about internet. Now then, after completing the theory units, that is unit 3, 4, 5, 6, I move back to unit 2, that is the operating system and Microsoft Office. Now in the previous class, after starting the unit 2, I have given you clear idea about what is hardware and what is software. In a single line, I can say that what is hardware means the physical parts which you can see and touch, and what is software means it is the thing which you can't see and touch, but it exists. But it exists. That is known as what? Software. And basically, there are two types of softwares as discussed. One is system software and another one is application software. What is a system software means it is the software which is used to just run the system. It is a software which is used to just run the system. It is known as what? A system software. Examples of system softwares are Microsoft Disk Operating System, that is MS-DOS, which were used before 90s to turn on the computer system. Means all of you are aware that what is software means it is having some set of instructions. A system software consists of some set of instructions which are useful only to turn on the computer. It means that it will tell the computer what is hardware, how to work with keyboard, how to work with, how to use mouse, how to use on the screen, printer, etc. Every information, the related instructions has been stored in the system software. So one of the example is MS-DOS, that was purely based upon command based, and then the MS-DOS later on in 90s, it was replaced with Microsoft Windows. So Windows is also a system software which is used to turn on the system. But the difference between previous Windows has been started from 1990s. In before 1990s, there is no mouse. Before 1990s, there is no mouse. Everything what nowadays was just by using single click, you are going to, with the use of single click, you are going to open any application, etc. Simply, if you know how to operate the mouse, then you can know, I can say that you know how to operate the system, computer system. So that much of things has been become easier with the invention of this Microsoft Windows. Why means in the Windows you will find all the features such as icons and then clicks.
Just like in your smartphone, just if you want to open anything, just you are just clicking through your finger on the touch screen. That is because of this Windows operating system. The first operating system, that is Windows operating system. What the idea has been given. Without that Windows operating system, there are no idea to go for what graphical usage of computer. Graphical usage ante just selection and opening etc. everything by clicks. And simple example of this graphical user interface. Windows is also known as this graphical user interface. Last class lo chepnanu GUI means your mobile phone is an equivalent to your Windows. Mobile phone lo మీరు ఏదైనా ఫోన్ చేయాలా ఏం చేయాలన్నా just టచ్ స్క్రీన్ లో టచ్ చేస్తే టచ్ మీన్స్ all the things are in the form of what objects, icons. మీరు ఏది ఓపెన్ చేయాలనుకున్నా జస్ట్ వెళ్ళి మీ ఫింగర్ పెట్టేస్తారు, అది ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ ద బిఫోర్ 90s గ్రాఫికల్ అప్రోచ్ ఏం లేకుండా జస్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాస్ మీరు స్క్రీన్ చూస్తున్నారు కదా లాస్ట్ క్లాస్, బ్లాక్ స్క్రీన్. సో ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఏం చేయాలన్నా యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అండ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద కమాండ్ రిమెంబర్ చేసి మీరు గుర్తు పెట్టుకొని కమాండ్ టైప్ చేసే పరిస్థితి ఉండేది. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. So now let me continue today's class, Microsoft Windows. So before going for Microsoft Windows, just recalling what is a personal computer. Your personal computer consists of a monitor to display the information monitor పైన డిస్ప్లే ఉంటుందమ్మా. ఆ తర్వాత CPU లో మళ్ళీ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాట్, మదర్ బోర్డ్, హార్డ్ డిస్క్, ఫ్లాపీ డిస్క్ అండ్ సిడి. ఫ్లాపీ డిస్క్ ఇప్పుడు నవడేస్ ఎవరు వాడట్లేదు. ఇప్పుడు ఉంటే సిడి డ్రైవ్ అండ్ దెన్ మదర్ బోర్డ్ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది. హార్డ్ డ్రైవ్ అంటే సిడి ప్లే చేయడానికి. సో ఇది CPU అనేది బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ అడిషనల్ పార్ట్స్ ఆర్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్. ఇవి పర్సనల్ కంప్యూటర్లు ఉన్నటివి. దాంతోపాటు ఇంకా అడిషనల్ పార్ట్స్, పెరిఫరల్స్ అంటారు దాన్ని. ఈ కంపల్సరీ ఈ మూడు అయితే కంపల్సరీ కావాలమ్మా టు యూజ్ యువర్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. To use the computer system, these three things must and should is required. Still students are coming. Anyhow, let me continue. So but peripherals means unna lekuna computer tho మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ప్రింటర్ ఉన్నా లేకున్నా యూ కెన్ యూజ్ ద కంప్యూటర్. స్కానర్ ఉన్నా లేకున్నా మీకు యూ కెన్ యూజ్ ద కంప్యూటర్. స్పీకర్స్ ఉన్నా లేకున్నా యూ కెన్ యూజ్ ద కంప్యూటర్. బట్ కంపల్సరీ కావాల్సింది మానిటర్, CPU అండ్ keyboard and also mouse to use the computer. So that what I am going to brief before going for starting today's class. And then next I am going with the Windows basics. So here what is a software ante indaga cheppinadu, the software which you can't do nothing until it is given instruction. So the computer can do nothing. కంప్యూటర్ అనేది ఏం చేయలేదు సాఫ్ట్వేర్ లేకున్నప్పుడు, ఏం చేయలేదు. సపోజ్ మీరు, నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను లాస్ట్ క్లాసెస్లో, హాస్పిటల్లో ఒక బేబీ బర్త్ అయింది. సో దట్ బేబీ బర్త్ అయినప్పుడు మీరు ఎవరు పేరెంట్స్ని ఏం నేర్పించకుండా అడవిలో వదిలేస్తే ఆ బేబీ డస్ నాట్ నో హౌ టు టాక్, హౌ టు స్పీక్ ఎక్సెట్రా. మీరు బేబీ బర్త్ అయిన తర్వాత అడవిలో వదిలేసి ఒక 15 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ సిటీకి తీసుకొని వస్తే దట్ బేబీ డస్ నాట్ నో హౌ టు టాక్, దట్ నాట్ నో వాట్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్సెట్రా. ఈవెన్ తో మనమైనా అనుకున్నాం, మనం కూడా మనుషులు. మనం ఇక్కడ ఆంధ్రాలో తెలుగు చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాం కాబట్టి తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాం. అదేవిధంగా నాకు వేరే లాంగ్వేజ్, సపోజ్ చైనా లాంగ్వేజ్లో చైనా వాళ్ళకి వచ్చే లాంగ్వేజ్ నాకు వస్తుందా? రాదు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇన్ మై మైండ్. నో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఫీడెడ్ రిలేటెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్. హెన్స్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ చైనా లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఎనీ జాపనీస్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఎనీ అదర్. సపోజ్ అంత అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా, విత్ ఇన్ ద ఇండియా, సపోజ్ నాకు సపోజ్ తమిళనాడు మన పక్క స్టేటే, కానీ నాకు తమిళ్లో మాట్లాడడం రాదు. ఎందుకంటే ఐ ఆమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ వన్. అదేవిధంగా కంప్యూటర్కు పని చేయాలన్నా కంపల్సరీ సాఫ్ట్వేర్ అంటే సూచనలు అనేది కంపల్సరీ మనము ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టింటాం మెమోరీలో. సో ద కంప్యూటర్ కెన్ డూ నథింగ్, ఏం చేయలేదు సాఫ్ట్వేర్ లేకుండా. సో సాఫ్ట్వేర్ అనేది 2 రకాలుగా ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, అనదర్ వన్ ఈజ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది, కంప్యూటర్ని ఆన్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది. అండ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్ ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్స్ని మన అవసరాన్ని బట్టి రన్ చేసి. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద గూగుల్ మీట్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్. లేదా ఈ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి, ఈ స్లైడ్స్ పీపీటీ, పవర్ పాయింట్
నేను ఏమైనా లెక్చర్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ అప్లికేషన్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకుంటాను. అదే బిజినెస్ చేసే కిరాణా షాప్లో బిజినెస్ చేసేవాడు ఈ పవర్ పాయింట్ ఏం అవసరం ఆయనకి అవసరం లేదు, ఆయన ఇన్స్టాల్ చేసుకోడు. అంటే ఇన్స్టాల్ అంటే కాపీ చేసుకోడు. అట్లా అనమాట. అవసరాన్ని బట్టి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అవసరాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకుని ఉంటారు. అది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ యూస్ టు కంట్రోల్ ద కంప్యూటర్. దాంట్లో సూచనలు ఉంటాయి. ఒక కంప్యూటర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి సూచనలు ఉంటాయి. ఆ సూచనలుని బట్టి కంప్యూటర్ అనేది మిషన్ వర్క్ అవుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దో టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ వన్ ఈజ్ విండోస్, అనదర్ వన్ ఈజ్ మ్యాక్, అనదర్ వన్ ఈజ్ లైనక్స్. కానీ మీరు చూసేది అందరు ఎక్కువ వాడేది విండోస్. అందుకే మీ సిలబస్లో కూడా విండోస్ ఉంది. విండోస్ గురించి మాట్లాడదాం. సో విండోస్ అనేది ఏమి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఇట్ కంట్రోల్స్ అండ్ మేనేజ్ యువర్ కంప్యూటర్. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కీబోర్డ్ నుంచి లోపల తీసుకుపోవడము, క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం, ఎవ్రీథింగ్ కీబోర్డ్ నుంచి అవన్నీ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేస్తుంది. ఎవరు? విండోస్. ఎంఎస్ విండోస్ అంటారు జనరల్గా, ఎందుకంటే దట్ కంపెనీ డెవలప్డ్ దిస్ విండోస్ ఈజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్. సో ద విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, జియుఐ కూడా అంటారు. జియుఐ నేను గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే బికాస్ ఇట్ యూజెస్ పిక్చర్స్, అంటే ఐకాన్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలంటే ఐకాన్ రూపంలో ఉంటుంది, టు ఓపెన్ ఆర్ క్లోజ్ ద థింగ్స్. అది అనమాట గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే మౌస్ ఉంటుంది, ఇలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది, బ్లాక్ స్క్రీన్ ఉండదు. సో మీరు అంత మౌస్తో అంత పని చేయించుకుంటాం కంప్యూటర్తో. ఏమైనా టైప్ చేసేది ఉంటే కంప్యూటర్లో టైప్ చేస్తాం, అంతకు మించి మిగతావన్నీ మనం మౌస్తో చేస్తాం. అదేండి. సో వాట్ డస్ విండోస్ డూ అంటే ప్రొవైడ్స్ అన్ ఈజీ వే టు స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, సో ఈజీగా మనం ఆన్ చేస్తేనే ఒక డెస్క్టాప్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ విండోస్. ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది విండోస్లో, టైప్ చేసుకోనికి నోట్ ప్యాడ్, వర్డ్ కొన్ని ఉంటాయి, డ్రా చేసుకోనికి పెయింటింగ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ విండోస్లో ఉంటాయి అన్నమాట. నా ఇది విండోస్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ డెస్క్టాప్. సో ఏమంటే స్టార్టింగ్ పేజ్ ఆఫ్ ద విండోస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ డెస్క్టాప్. మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ కొన్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ పేజ్లో ఏముంటుంది? కంటెంట్ ఉంటుంది, లేదంటే ఆథర్ నేమ్ ఉంటుంది. సో అది స్టార్టింగ్ పేజ్ ఎట్లా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుందో అట్లా మనము కంప్యూటర్ ఆన్ చేస్తేనే విండోస్ డెస్క్టాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ డెస్క్టాప్లో ఏముంటుంది అంటే ఒక స్టార్ట్ బటన్ ఉంటుంది, తర్వాత కొన్ని ఐకాన్స్ అంటే స్మాల్ పిక్చర్స్ టు డిస్ప్లే ద షేప్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. స్మాల్ పిక్చర్స్ ఉంటుంది. మనం ఎట్లా కిచెన్లో డిఫరెంట్ బాక్సెస్లో మనకు కావాల్సిన మసాలా ఒక బాక్స్లో, ఉప్పు ఒక బాక్స్లో, పసుపు ఒక బాక్స్లో, ఇట్లా బాక్స్లో కిచెన్లో పెట్టుకుంటాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ విండోస్లో కూడా డెస్క్టాప్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ విండోస్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట డెస్క్టాప్. నెక్స్ట్ ఇది ఈ రకంగా ఉంటుంది. మనం కంప్యూటర్ ఆన్ చేసిన వెంటనే ఈ 2-3 మినిట్స్ తర్వాత ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందులో డిఫరెంట్ పార్ట్స్, ఇక్కడ బాటంలో ఉన్న బటన్కి స్టార్ట్ బటన్ అంటారు. స్టార్ట్ బటన్ అంటే మీరు ఏది అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీకు ఏం కావాలన్నా అవన్నీ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ దీంట్లో ఉంటాయన్నమాట. ఆల్ ద అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్. మీరు ఏది కావాలంటే అది జస్ట్ క్లిక్ చేసి, ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అంటే ఇక్కడ పోయి క్లిక్ చేస్తే మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది. జస్ట్ క్లిక్కింగ్, కమాండ్స్ ఏముండవు, జస్ట్ ఈ మౌస్ మూవ్ అవుతుంటుంది. మీరు అక్కడ తీసుకొని పోయి క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత దీన్ని స్టార్ట్ మెనూ అంటారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ డెస్క్టాప్లో ఉండేది ఇక్కడ పైన దాన్ని ఏమంటారంటే ఐకాన్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్స్. కింద ఈ పార్ట్కి వచ్చేసి క్విక్ లాంచ్ అంటే ఏదైనా మనము ఎక్కువ యూజ్ చేసేటివి ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం. ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఇక్కడ, తర్వాత సిస్టమ్ ట్రే ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం. రైట్ సైడ్ టైం చూపిస్తుంటుంది. ఇక కింద బాటమ్ అంతా మొత్తం పార్ట్కి ఏమంటారంటే టాస్క్ బార్ అంటాం. ఇదంతా డెస్క్టాప్ ఏరియాలో ఐకాన్స్ ఉంటుంది. కింద బాటంలో టాస్క్ బార్ అంటాం. టాస్క్ బార్లో లెఫ్ట్ సైడ్ స్టార్ట్ బటన్, అండ్ దెన్ క్విక్ లాంచ్ ట్రే, అండ్ దెన్ సిస్టమ్ ట్రే. ఈ రెండిట్లో ఏమంటే షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. ఎక్కువ యూజ్ చేసేటివి షార్ట్ కట్స్ ఇక్కడ జస్ట్ ఐకాన్స్ ఇక్కడ పెట్టింటాం. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనము ఏం చేస్తాము, బంగారం అనుకోండి. బంగారం లేడీస్ ఏం చేసుకుంటారు, ఎప్పుడైనా పెళ్ళిళ్ళకి వాడుకుంటారు బంగారం. అంతకుమించి మిగతా టైంలలో రోజు చేసుకొని తిరిగారు కదా. సో ఆ బంగారం అనేది డైలీ యూజ్ కాదు కాబట్టి ఎక్కడో లాకర్లో, బీరువా లోపల దాచిపెట్టింటారు. అదే నేను టూత్ బ్రష్తో కంపేర్ చేస్తే బంగారంని, టూత్ బ్రష్ ఈజ్ డైలీ యూస్ఫుల్. అందుకే టూత్ బ్రష్ అనేది మనకి ఈజీగా అవైలబుల్ ఉన్న ప్లేసెస్లో టూత్ బ్రష్ పెడతాం. గోల్డ్ అనేది లోపల ఎక్కడో బీరువాలో పెడతాం, ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఒకసారి మనం వాడేది కావాలి. అదే అనమాట. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం టూత్ బ్రష్ డైలీ వాడతాం కాబట్టి మనకు ఈజీగా అవైలబుల్ ఉన్న చోట పెడతాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అంతే అమ్మ. క్విక్ లాంచ్ ట్రేలో ఎక్కువ యూస్ చేసే ఆప్షన్స్ మనము ప్రతిసారి ఎక్కడో నుంచి సెర్చ్ చేయకుండా ఇక్కడ షార్ట్ కట్లు ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం.
ఓకే. కానీ గోల్డ్ అనేది లేడీస్ ఎప్పుడో ఒకసారి వేసుకుంటారు కాబట్టి అది ఎక్కడో బీరువాలో, లాకర్‌లో పెడతారు. మనం చూస్తుంటాం గోల్డ్‌కి ఇంపార్టెన్స్ కూడా చాలా ఉంటది లేడీస్ దగ్గర. వాళ్ళు వేసుకునేదే జీవితంలో ఎప్పుడో పెళ్ళిళ్ళకి అంటే ఓవరాల్‌గా వాళ్ళ లైఫ్‌లోనే 30, 20 సార్లు వేసుకునేదే. దానికి దాన్నేమంటారు? దానికి ఆహ్, క ఇంత గోల్డ్ కావాలా, అంత గోల్డ్ కావాలా అనేది గొడవలు కూడా జరుగుతాయి. నాకు ఇంత కొనియాలా, ఇంత కొనియాలా ఇట్లా. కానీ ప్రాక్టికల్‌గా ఆలోచిస్తే మీకే చెప్తున్నా ప్రాక్టికల్‌గా ఆలోచిస్తే మీరు ఏసుకున్న గోల్డ్ అనేది మహా అంటే పెళ్ళిళ్ళకి మొత్తం మీ జీవితంలో కూడా మహా అంటే ఒక 20-30 పెళ్ళిళ్ళ కన్నా ఎక్కువ అటెండ్ కారు. ఆ 30-30 పెళ్ళిళ్ళ కోసం మనము ఏమంటారు దాన్ని? కొంచెం ప్రాక్టికల్‌గా ఆలోచించి మనము ఇంట్లో వాళ్ళతో మీ పేరెంట్స్‌కి ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టొద్దాం. ఎనీహౌ దిస్ ఈజ్ నాన్ టెక్నికల్ టాపిక్. సంబంధం లేని టాపిక్ కానీ జనరల్‌గా మాట వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా. నౌ కమింగ్ టు విండోస్. విండోస్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 1995. 1995 నుంచి స్టార్ట్ అయిందమ్మా విండోస్ అనేది. గివ్ మీ 1 మినిట్. Windows has been started from 1995, 1995, and then next version has been started in 98, and then 2000, and then after the versions of 2000, the name has been changed to MENT XP like that, and then after that Windows 2003, Windows 7, 8, and then Windows 10. సో ఈ వర్షన్ ఏమంటే చెప్తాను. ముందు వర్షన్ అంటే ఏమి చెప్తాను. వర్షన్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ప్రెజెంట్కి సపోజ్ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ ఉంది అనుకోండి. బిగ్ బాస్ జనరల్గా అందరూ చూస్తుంటారు. బిగ్ బాస్ సీజన్ 1, సీజన్ 2, సీజన్ 3, సీజన్ 4 అంటే అర్థం ఏమి? సీజన్ 1 ఎట్లా ఉంటో సీజన్ 2 ఇంకా కొద్దిగా మాడిఫైడ్ చేసి పెట్టింటారు. అదేవిధంగా సీజన్ 3 ఇంకా కొద్దిగా మాడిఫై చేసి పెట్టింటారు. ఇలా ఇక్కడ కూడా అంతేమ్మా. విండోస్ వర్షన్స్ అంటే ఏం లేదు. ఏ వర్షన్ ఈజ్ ఏ న్యూవర్ థింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వన్. కొత్త వర్షన్లో పాతవి అన్నీ ఉంటాయి. పాతవితో పాటు ఏదైనా కొత్తగా ఏదైనా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసి ఉంటారు. సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు వెహికల్స్ ఉన్నాయి. వెహికల్స్ ఒక 10 ఏళ్ళ మొబైల్ ఫోన్సే అనుకున్నాం. మీరు లాస్ట్ ఇయర్ కొన్న మొబైల్ ఫోన్కి ఇప్పుడు ఉన్న మొబైల్ ఫోన్కి డిఫరెన్స్ ఏమంటే లాస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న మొబైల్ ఫోన్లో ఉన్నటివి అన్నీ ఉంటాయి. కానీ దాంతోపాటు కొన్ని ఏమైనా ఎక్స్ట్రా అపియరెన్స్ ఆప్షన్స్, మేకప్ ఎక్సెట్రా అన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి అంతే. ఆ తర్వాత ఎంఎస్ విండోస్లో డెస్క్టాప్ అండ్ ఐకాన్స్ ఉంటాయి. టాస్క్ బార్, స్టార్ట్ బటన్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ ప్రీవియస్ స్లైడ్లో చూపించినాను. నౌ కమింగ్ టు దిస్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ దిస్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్. మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ అనేది ఒక అమెరికన్ కంపెనీ. వాళ్ళు 1975లో స్టార్ట్ చేస్తున్నారమ్మ కంపెనీ. అప్పటి నుంచి ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ పైన వీళ్ళు 75లో స్టార్ట్ చేసి 85 అండ్ దెన్ 95 20 ఏళ్ళు పనిచేసి మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత ఎవరు? బిల్ గేట్స్ అనే అతను ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడే చదువు అర్థం కాక వాళ్ళు చదివేది ఇష్టం లేక నేను కొత్తగా నా సొంతంగా చేసుకుంటా అని ఆయన ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసుకొని 20 ఏళ్ళు కష్టపడి ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది డెవలప్ చేస్తాను. అది ఇంతకుముందు 1995 కన్నా ముందు అన్ని పబ్లిక్ కమాండ్స్ గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం ఉండే. ఈయన ఏం చేసినాడంటే పబ్లిక్కి కమాండ్స్ గుర్తుపెట్టకుండా డైరెక్ట్ పోయి మౌస్ కనిపెట్టినాడు. డైరెక్ట్ పోయి క్లిక్ చేసి ఓపెన్ అయ్యేటట్టు పెట్టినాడు. దానివల్ల పబ్లిక్కి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. అందుకే విండోస్ అనేది అందరు వాడుతున్నారు. ఏది గుర్తుపెట్టుకోకుండా డైరెక్ట్ ఆన్ చేసి మౌస్ యూస్ చేసుకొని మీరు ఏదైనా కానీ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది అనమాట. ఫస్ట్ విండోస్ వచ్చేసి విండోస్ 1.0 1985లో వచ్చిందండి. 1985లో. సో ఇది విండోస్ 85లో వచ్చిన విండోస్ ఈ వర్షన్ 1 అంటారు. వర్షన్ 1 అది ఈ రకంగా ఉండేది. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఇది క్లాక్. అప్పుడున్న విండోస్లో ఉన్న క్లాక్. ఇది సమ్ గేమ్ ఎక్సెట్రా ఇలా బ్లాక్ స్క్రీన్తో ఉండేది. సో అప్పుడున్న క్లాక్కి ఇప్పుడున్న క్లాక్కి చూడండి అమ్మా. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద క్లాక్, దిస్ ఈజ్ యువర్ టైమ్ అండ్ క్లాక్. సో దానికి దేనికి డిఫరెన్స్ ఏమంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ లైక్ యూ కెన్ సీ దట్ హియర్ ద అపియరెన్స్ అనేది మారిపోయింది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మీరు కీప్యాడ్ ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ అండ్ దెన్ స్మార్ట్ ఫోన్లో గేమ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. కీప్యాడ్లో ఉన్న మొబైల్ ఫోన్లో ఉన్న స్క్రీన్లో అపియరెన్స్ చూడండి. ఇప్పుడు రీసెంట్ అడ్వాన్స్ అపియరెన్స్ 3D అనేది వచ్చేస్తున్నాయి. తర్వాత 97లో విండోస్ 2.0 వచ్చింది. మౌస్ వచ్చేసింది. అప్పటికి ఈ విధంగా ఉండేవి. ఇక్కడ బ్లాక్ స్క్రీన్లో ఈ విధంగా టైము, క్లాక్ ఎక్సెట్రా. ఇది క్యాలిక్యులేటర్ ఈ విధంగా ఉండేది. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తే ఇప్పుడు ఉన్న క్యాలిక్యులేటర్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఐ విల్ షో యూ టుడేస్ క్యాలిక్యులేటర్.
ఐ విల్ కంపేర్ దిస్ టుడేస్ క్యాలిక్యులేటర్ విత్ దిస్ వన్. సో ఇది అనమాట టుడేస్ క్యాలిక్యులేటర్ అయినా అప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్. ఇది అపిరెన్స్లో చాలా స్మార్ట్. ఇప్పుడు 2020 ఇది 1987లో. సో ఇక్కడ 1997లో కొద్దిగా అపిరెన్స్ చూడండి, ఇప్పుడు అపిరెన్స్ చూడండి, అంతే డిఫరెన్స్. ఆప్షన్స్ అవన్నీ పనిచేసే విధానమే సేమ్, కానీ జస్ట్ లైక్ మనం స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక 1980s 90sలో స్టూడెంట్స్ 1980sలో శారీస్ కట్టుకొని పోయేవాళ్ళు కాలేజెస్కి. మీరు పాత సినిమాలు చూస్తే దాంట్లో హీరోయిన్స్ కూడా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అయినా కానీ శారీస్ కట్టుకునేవాళ్ళు. శారీస్ ఆ 1990s 80sలో ఆ శారీస్ వెళ్ళి ఏమొచ్చినాయేమో నెక్స్ట్, ఆ శారీస్ వెళ్ళి నెక్స్ట్ హాఫ్ శారీస్ వచ్చినాయి. ఓకే, హాఫ్ శారీస్ వచ్చినాయి. హాఫ్ శారీస్ పోయి మళ్ళీ 90sలో డ్రెస్సెస్ వచ్చినాయి. 70sలో శారీస్ ఉన్నాయి, 80sలో హాఫ్ శారీస్ వచ్చినాయి, తర్వాత 90sలో డ్రెస్సెస్ వచ్చినాయి, ఆ తర్వాత 2000స్లో కొద్దిగా మోడర్న్ డ్రెస్సెస్ వచ్చినాయి, అండ్ తర్వాత 2010లో కొద్దిగా మోడర్న్లో చున్నీ వెళ్ళిపోయింది అమ్మాయిలది స్పెషల్ది. ఆ తర్వాత 2020లో ఇంకా అందరూ ఆల్మోస్ట్ టీ షర్ట్ అండ్ జీన్స్ వేసుకొని వస్తున్నారు ఓపెన్గా. అట్లా అనమాట. అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ మోడ్రన్ అమ్మాయిలు అవే వాళ్ళే, మనుషులు మనమే, కానీ డ్రెస్ పొజిషన్ అనేది, డ్రెస్ సెన్స్ అనేది చేంజ్ అయింది. అదేవిధంగా అబ్బాయిలు కూడా అంతే. ఇంతకుముందు 1970sలో ఉన్న డ్రెస్ కోడ్ ఇప్పుడు డ్రెస్ అనేది వేరేవి ఉంది, కొద్దిగా మార్పు వచ్చింది అట్లా అన్నమాట. తర్వాత విండోస్ 2.1 1988లో వచ్చింది. తర్వాత విండోస్ 3.0 1990లో వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఈ రకంగా ఉండేటివి అన్నీ జస్ట్ అపియరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. విండోస్ 3.1 1992లో వచ్చింది. తర్వాత విండోస్ 3.1 1993లో వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఈ రకంగా ఉండేటివి విండోస్. ఫస్ట్ విండోస్ ఇది విండోస్ ఎన్టీ అంటారు. 3.10 1993లో వచ్చింది. ఇది డెస్క్టాప్ ఆఫ్ యువర్ విండోస్, ఈ రకంగా ఉండేటివి. ఆ తర్వాత ఈ 3.5 94లో వచ్చింది. ఆ తర్వాత 90 ఇది బాబ్ విండోస్ 1995లో మైక్రోసాఫ్ట్ బాబ్ అనేది ఫస్ట్ వచ్చింది. ఆ అపిరెన్స్ ఎట్లా ఉండేది అంటే జస్ట్ లైక్ ఫస్ట్ ఇది ఒక గ్రాఫికల్ అపిరెన్స్ అనుకుంటాం. 1990 గ్రాఫికల్ అంటే మనం ఒక కలర్ మూవీ లాగా వచ్చేటివి. అంతకుముందు ఓన్లీ బ్లాక్ అండ్ వైట్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ కలర్ మూవీ లాగా వచ్చినవి. సో ఈ కలర్ మూవీ లాగా వచ్చిన విండోస్ అనేది 1995లో ఫస్ట్ వచ్చింది. దాన్ని వాళ్ళు ఏం పేరు పెట్టినారంటే బాబ్. ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఈజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ బాబ్. కానీ ఇది ఎక్కువ క్లిక్ కాలే, అంతగా క్లిక్ కానందువల్ల దాన్ని వెంటనే మాడిఫై చేసి విండోస్ 95 వర్షన్ రిలీజ్ చేసినారు 95లో. అదే సేమ్ ఈ రకంగా దిస్ ఈజ్ యువర్ విండోస్ 95. ఇది ఒక క్యాలిక్యులేటర్, తర్వాత ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ పెయింట్, నోట్ ప్యాడ్, స్టార్ట్ బటన్ అండ్ దెన్ మై కంప్యూటర్ ఎక్సెట్రా. ఆ తర్వాత 1996లో నెక్స్ట్ విండోస్ 4.0 వచ్చింది. ఈ రకంగా ఉండేది అపిరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయడం. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఫేమస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ విండోస్ 98. ఇదే ఎక్కువ శాతం 3 ఏళ్ళు ఉంది, 3 ఇయర్స్ పనిచేసింది. ఇది 98, 99 అండ్ 2000 3 ఇయర్స్ ఇది పబ్లిక్ వాడినారు. ఇంకా కొద్దిగా సింప్లిఫై చేసి ఇంకా కొద్దిగా మాడిఫైడ్ వర్షన్ ఈ రకంగా ఉండేటివి. మీరు ఏదైనా మై కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ రకంగా ఉంది. ఆ తర్వాత విండోస్ 2000 వచ్చింది. ఆ తర్వాత విండోస్ మిలీనియం వచ్చింది. ఆ తర్వాత విండోస్ ఎక్స్పీ వచ్చింది. ఇది కూడా ఎక్కువ ఫేమస్. 2001లో వచ్చింది ఇది ఎక్స్పీ 2001లో వచ్చిన ఎక్స్పీ ఈ రకంగా షేప్లో ఉండేది. ఇలా అపిరెన్స్ అప్పుడే మారింది. ఇంతకుముందు అపిరెన్స్ ఇట్లా ఉండేది, ఇంతకుముందు ఉన్న అపిరెన్స్ ఇలా ఉండేది, కొద్దిగా గ్రే కలర్లో ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ అపిరెన్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయడమా విండోస్ ఎక్స్పీది కలర్ఫుల్ అపిరెన్స్ వచ్చేసింది. కలర్ఫుల్ అపిరెన్స్ విండోస్ ఎక్స్పీ అంటారు. ఇదే 2001లో వచ్చింది. అది 2001లో ఈ వచ్చిన ఎక్స్పీ చాలా 10 ఏళ్ళ వరకు ఉంది. 2003లో ఇది వచ్చిన ఎక్స్పీనే వాడినారు పబ్లిక్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ విండోస్ విస్టా వచ్చింది 2007లో. విండోస్ విస్టా 2001 నుంచి 2007 చూడండి, 6 ఇయర్స్ వాడినారు ఎక్స్పీ. ఈ విస్టా ఇంకా సింప్లిఫైడ్, కొద్దిగా మాడిఫైడ్ చేసి ఇంకా కొద్దిగా అపిరెన్స్ మాడిఫై చేసి వచ్చింది. తర్వాత ఫైనల్లీ 2009లో విండోస్ 7. 2009లో వచ్చిన విండోస్ 7 ఇంకా కొన్ని కంప్యూటర్లో ఇవే ఉంది, విండోస్ 7 వాడుతున్నారు. సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ విండోస్ 7 తర్వాత ఇది అపిరెన్స్ ఇంకా మాడిఫైడ్ అయింది. ఆ తర్వాత విండోస్ 8 వచ్చింది ఎప్పుడు 2012లో. విండోస్ 8 వచ్చింది 2012లో. అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ ఈ రకంగా దీని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి విండోస్ 7లో. స్టార్ట్ బటన్ ఈ రకంగా ఐకాన్స్ రూపంలో ఉంటుంది. ఇంతకుముందు స్టార్ట్ బటన్ అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేయడమా బ్యాక్ వెళ్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్, ఇట్లా
లిస్ట్ రూపంలో ఉండేది. ఈ లిస్ట్ రూపంలో తీసేసి విండోస్ 7 విండోస్ 8 నుంచి వీడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇట్లా రూపంలో ఐకాన్ ఆబ్జెక్ట్స్ రూపంలో పెట్టినారు. ఇది విండోస్ 8. ఆ తర్వాత ఫైనల్లీ లాస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ విండోస్ 10. 2010లో వచ్చింది ఇది. విండోస్ 10 అనేది ఇంతవరకు వాడుతున్నాం మనం. ఇంకా కొత్త వర్షన్స్ రాలేదు. ఇంతవరకు మనం విండోస్ 10ది డెస్క్టాప్ ఈ రకంగా ఉంటుంది. అది విండోస్ 10. అండ్ నౌ నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ ఇది వర్షన్స్ గురించి అమ్మ. 1985 నుంచి 2020 వరకు మొత్తం 35 ఇయర్స్ వర్షన్స్ ఎలా ఉండేటివి అనేది. వాట్ ఈజ్ ఏ వర్షన్ అంటే ప్రజెంట్ సీజన్ టు ప్రీవియస్ సీజన్, అది అనమాట వర్షన్. సో వర్షన్కి ఏం డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వర్షన్లో ఏముంటే ప్రీవియస్ వర్షన్లో కూడా అదే ఉంటాయి. కానీ ప్రజెంట్ వర్షన్లో కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ మాడిఫికేషన్ ఉంటాయి. అది మ్యాటర్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే జస్ట్ పవర్ బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఆన్ చేస్తే కంప్యూటర్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీకు డెస్క్టాప్ అనేది అపేర్ అవుతుంది. అంతవరకు మనం ఆగుతాం. ఆన్ చేసిన వెంటనే ఫ్యాన్ లాగా తిరగదు అది. కొంచెంసేపు అన్ని ఫైల్స్ చెక్ చేసుకొని డెస్క్టాప్ అనేది ఒక 2 to 3 minutes తర్వాత వస్తుంది. ఆ తర్వాత హౌ టు షట్ డౌన్ అంటే గో టు స్టార్ట్ బటన్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ షట్ డౌన్. కంపల్సరీ మీరు ఇలా చేయాలి. ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయాలని డైరెక్ట్ మీరు స్విచ్ ఆఫ్ చేసేటట్టు కంప్యూటర్ ఆఫ్ చేస్తే అది కంప్యూటర్ అనేది చెడిపోతుంది, సాఫ్ట్వేర్ అనేది అయిపోతుంది. కంప్యూటర్కి అనేది మనము ముందు చెప్పాలా సాఫ్ట్వేర్లో నువ్వు ఆఫ్ కావాలా అని. ఎలా చెప్తావు అంటే స్టార్ట్ బటన్లో పోయి షట్ డౌన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, దానిపైన క్లిక్ చేస్తే అది కంప్యూటర్ అనేది అన్ని వరుస క్లోజ్ చేసుకుంటే అన్ని అదే ఆఫ్ అయిపోతుంది. అది ఆఫ్ అయిపోతే బ్లాక్ స్క్రీన్ వస్తుంది. బ్లాక్ స్క్రీన్ వచ్చినప్పుడు మీరు పవర్ అనేది ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఆల్సో టేక్స్ 2 to 3 minutes టు టర్న్ ఆఫ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ టేక్స్ 2 to 3 minutes టు టర్న్ ఆన్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి 3 slides పెట్టినాను. అండ్ రీస్టార్ట్ చేయాలా, ఏదైనా మధ్యలో స్టక్ అయింది, మీరు ఏదైనా సిస్టమ్ ప్రాబ్లం వల్ల అంటే ప్రెస్ కంట్రోల్ కీ ప్లస్ ఆల్ట్ కీ ప్లస్ డిలీట్, మీ కంప్యూటర్ అది రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది. తర్వాత మెయిన్ ఈ విండోస్లో మౌస్ అనేది ఉంటుంది. మౌస్లో 2 clicks ఉంటాయి, రైట్ క్లిక్ అండ్ లెఫ్ట్ క్లిక్. సో రైట్ క్లిక్ అనేది ఏదైనా ఆప్షన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. అండ్ లెఫ్ట్ క్లిక్ అంటే జనరల్గా క్లిక్ అంటాము. లెఫ్ట్ క్లిక్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ వాట్ సెలెక్షన్ పర్పస్. మౌస్కి స్క్రాలింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, అప్ అండ్ డౌన్, ఏదైనా మూవీ చేసుకోవాలంటే. అండ్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేయాలంటే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్ బటన్లో పోయి ఆ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ కొడితే అది ఆ లిస్ట్లో వస్తుంది ఐకాన్. ఆ లిస్ట్ పైన క్లిక్ చేస్తేనే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ ఒక అప్లికేషన్ క్లోజ్ చేయాలంటే మీకు ఇంటూ మార్క్ అనేది ఉంటుంది టాప్ సైడ్. ఆ ఇంటూ మార్క్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. అక్కడ విండోస్ ఫీచర్స్ అంటే విండోస్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఫస్ట్ డెస్క్టాప్ ఉంటుంది, అందరికీ తెలిసింది. ఆ తర్వాత మై కంప్యూటర్ అంటే మెమొరీ, మొత్తం అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మై కంప్యూటర్లో స్టోర్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రీసైకిల్ బిన్లో మీరు ఏదైనా అనుకోకుండా డిలీట్ చేసిన ఫైల్స్ అనేది రీసైకిల్ బిన్లో ఉంటాయి. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ డస్ట్ బిన్. మన ఇంట్లో కూడా డైరెక్ట్ డస్ట్, మనం ఫస్ట్ ఒక చిన్న డస్ట్బిన్ ఉంటుంది. ఆ డస్ట్బిన్లో మనము ఎలా వేస్తామో ఇక్కడ కూడా ఫైల్స్ అనేది మీరు ఏదైనా డిలీట్ చేస్తే వెంటనే డిలీట్ కావాలి, అది తీసుకుపోయి రీసైకిల్ బిన్లో పడిపోతాయి. రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్లో మీకు ఏమైనా ఫైల్స్ బై ఛాన్స్ డిలీట్ చేసినాను మళ్ళీ రావాలంటే ఆ రీసైకిల్ బిన్లో ఉంటాయి, అది మీరు అక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటే మీరు ఇంటర్నెట్ వాడాలంటే అది ఓపెన్ చేసి గూగుల్ ఓపెన్ చేసి యూ కెన్ యూజ్ ద ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఐకాన్స్ అంటే ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్, అంటే ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలని జస్ట్ దానిపైన పోయి డబుల్ క్లిక్ చేసుకుంటే ఐకాన్. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ నోట్ ప్యాడ్, వర్డ్ ప్యాడ్, ఎంఎస్ పెయింట్, క్యాల్కులేటర్ ఎక్సెట్రా, ఇవన్నీ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆఫ్ విండోస్. నోట్ ప్యాడ్లో ఏమైనా టైప్ చేసుకోవాలంటే టైప్ చేసుకోవచ్చు, వర్డ్ ప్యాడ్లో కూడా ఏమైనా టైప్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు, ఎంఎస్ పెయింట్లో ఏమైనా పెయింటింగ్ చేసుకోవాలంటే పెయింటింగ్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా క్యాల్కులేటర్లో ఏమైనా క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు, గేమ్స్లో ఏమైనా గేమ్స్ ప్లే చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. అదే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ప్యానల్ ఏదైనా టైం సెట్టింగ్స్, ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా ఎడిటింగ్ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే కంట్రోల్ ప్యానల్. మీ మొబైల్ ఫోన్లో సెట్టింగ్స్ ఎలా ఆప్షన్ ఉంటుందో ఇక్కడ కంప్యూటర్ సిస్టంలో కంట్రోల్ ప్యానల్ అనేది ఉంటుంది. ఇవన్నీ విండోస్ పార్ట్స్. నౌ కమింగ్ టు ఫస్ట్ పార్ట్ విండోస్ మై కంప్యూటర్ అనేది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఒక మెయిన్ భాగం. దీన్ని ఏమంటారంటే మెమొరీ. నౌ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ మై కంప్యూటర్ విండో. ఏమేమి ఉన్నాయి పార్ట్స్ అబ్జర్వ్ చేయడం. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, ఇక్కడ పైన ఉన్నది టైటిల్ బార్ అంటారు. దిస్ వన్ టైటిల్ బార్. టైటిల్ బార్లో 3 బటన్స్ ఉంటాయి, ఒకటి మినిమైజ్, ఒకటి మ్యాక్సిమైజ్, ఇంకోటి క్లోజ్. మినిమైజ్ అంటే ఈ ఓపెన్ చేసిన మై కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మినిమైజ్ అవుతుంది.
మ్యాక్సిమైజ్ అంటే మొత్తం స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది, అండ్ దెన్ క్లోజ్ అంటే మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఇది సర్చ్ బార్ అంటాం, ఆ తర్వాత ఇది కమాండ్ బార్ అంటాం, ఆ తర్వాత ఇది అడ్రస్ బార్ అంటాం. అడ్రస్ బార్ అంటే ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది మనకు తెలుసు, ఏం ఓపెన్ చేసినాం అనేది తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇది ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్, ముందుకు వెనక్కి పోనీకి. అండ్ తర్వాత మెమోరీ ఆప్షన్స్ దిస్ ఇస్. సో ఏ అండ్ బి లెటర్ ఈజ్ అసైన్ ఫర్ ఫ్లాపీ డిస్క్. ఏదైనా ఫ్లాపీ పెడితే కంప్యూటర్లో ఇప్పుడు రావట్లేదు, అయినా ఇంకా వాడు ఇచ్చే ఫస్ట్ నుంచి అది ఆ రకంగా యూజ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారు, అవే వాడుతున్నారు. సో ఫ్లాపీ డిస్క్ ఏబి అనేది అసైన్ లెటర్స్ ఫర్ ఫ్లాపీ డిస్క్. ఆ తర్వాత సి డ్రైవ్ అనేది ఫర్ మెమొరీ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్నల్ మెమొరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్. అండ్ దెన్ రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ సి డ్రైవ్లో ఉన్న మెమొరీకి భాగాలు కూడా చేస్తారు, సిడిఈఎఫ్. ఇంతవరకు చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లాస్ట్ డ్రైవ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒకటే భాగం చేసినాం, సి డ్రైవ్ అనేది మెమొరీ. ఆ తర్వాత లాస్ట్ అనేది సిడి ఏమైనా పెడితే అది పెట్టి ఇది ఓపెన్ చేస్తే సిడిలో ఏమున్నా మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పెన్ డ్రైవ్ ఏమైనా పెడితే ఇక్కడ పెన్ డ్రైవ్ది ఇలా లొకేషన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ లొకేషన్లో ఇలా చూపిస్తుంది. పెన్ డ్రైవ్లో ఉన్న ఇది ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే దీనిపైన ఓపెన్ చేస్తే క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది, అది మై కంప్యూటర్. ఆ తర్వాత విండోస్ ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయి, విండో ఉంటుంది, తర్వాత మెనూ బార్, టైటిల్ బార్, ఎక్సెల్లా నెక్స్ట్ చూపిస్తాను డైరెక్ట్. సో మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ ఇందాక చెప్పినది స్లైడ్స్లో ఇవన్నీ చెప్పినాము. ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ దాంట్లో మెమొరీలో ఉంటాయి. మౌస్ గురించి ఇందాక చెప్పినాము. అండ్ దెన్ మౌస్ షేప్స్. ఇప్పుడు ఈ షేప్ ఉంది అంటే అర్థమేమి, యారో షేప్ ఉంటే అర్థమేమి, యారో షేప్ అంటే నార్మల్ పొజిషన్లో ఉన్నట్టు, మౌస్ది నార్మల్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇలా మౌస్ తిరుగుతుందంటే బిజీ ఉంది, నువ్వు ఆగు, ఏం చేయకూడదు అని అర్థం. తర్వాత ఇట్లా ఫోర్ యారో మార్క్స్ ఉంది అంటే మీరు ఏదైనా పట్టుకొని లాగితే మూవ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇలా సింబల్ ఉంది అంటే సెలెక్ట్ టెక్స్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నట్టు, మీరు ఏమైనా టైప్ చేస్తే టైప్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇట్లా 2 యారో మార్క్స్ ఉంటే రీసైజ్ కోసం, అంటే సైజ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేయొచ్చు, ఇది మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత హెల్ప్ సెలెక్షన్, ఆ తర్వాత వర్కింగ్ ఇన్ బ్యానర్, తర్వాత ఇట్లా ఉండే అంటే అన్అవైలబుల్, అండ్ ఇట్లా ఉంటే లింక్ అంటే మీరు ఇంటర్నెట్లో పనికి వస్తుంది. ఏదైనా ఇప్పుడు గూగుల్ మీట్ది మీరు ఓపెన్ చేస్తున్నారు, నేను పంపించిన లింక్ టక్కని క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయింది, అదేవిధంగా ఇది దాని సింబల్ అన్న లింక్ సింబల్. ఇది కామన్ మౌస్ పాయింటర్ షేప్స్ అండ్ వాట్ దే డూ. ఇది మనం చూస్తేనే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఏం పొజిషన్లో ఉంది మౌస్. నా మౌస్ ఈజ్ వాట్ నార్మల్ అంటే మూవ్ అవుతున్నా అంతే. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కంట్రోలింగ్ మౌస్ కీబోర్డ్ నుంచి కూడా మనము తీసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ కీబోర్డ్ అంటే కీబోర్డ్లో ఏముంటాయి అంటే సమ్ ఫంక్షనల్ కీస్ ఉంటాయి, F1 to F12. తర్వాత కంట్రోల్ కీస్ ఉంటుంది, షిఫ్ట్ కంట్రోల్ ఆల్ట్, ఈ 3 కీస్ ఉంటాయి. దాంతోపాటు ఎంటర్ ఉంటుంది. తర్వాత కీబోర్డ్లో కీస్ షార్ట్ కట్ కీస్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఆల్ఫాబెట్స్ A to Z, న్యూమరిక్ 0 to 9, తర్వాత సింబల్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత గ్రేటర్ దాన్ సింబల్, లెస్ దాన్ సింబల్, అండ్ సింబల్, ఇవన్నీ ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్స్ ఎక్సెట్రా అవన్నీ సింబల్స్ ఉంటాయి, మనం అవసరాన్ని బట్టి వాడుకుంటాం. అండ్ కొన్ని కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ కమాండ్స్ వచ్చేసి Ctrl+N అంటే ఒక కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది, Ctrl+O అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇట్లా కొన్ని షార్ట్ కట్ కీస్. ఆ తర్వాత ఫైనల్లీ హెల్ప్ అంటే మీకు ఏదైనా అర్థం కాలేదు దాని గురించి అంటే మనకు ఈ విండోస్లో హెల్ప్ కూడా ఉంటుంది, డాక్యుమెంటేషన్. మీరు హెల్ప్ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసి ఆ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది మీరు చదువుకొని వాడుకోవచ్చు. సో షార్ట్ కట్ కీ ఫర్ విండోస్ హెల్ప్ ఈజ్ F1 అని మీరు ప్రెస్ చేస్తే విండోస్ గురించి మొత్తం నోట్స్ అనేది వస్తుంది. సో ఇది అనమాట. సో ఆఫ్టర్ దట్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ వర్డ్ ప్యాడ్. ఇంకొక అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ వర్డ్ ప్యాడ్ ఈ క్లాస్లో. అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ గురించి చెప్తాను. దీంతో విండోస్ అనేది అయిపోతుంది. ఇంకా కొంతమంది వస్తూనే ఉన్నారు. ఎనీహౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అలౌ. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇక్కడ మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్, ఇది అందరికీ తెలిసినది. వర్డ్ ప్యాడ్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది. వర్డ్ ప్యాడ్లో మీరు ఏమైనా టైప్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. దీనిలో 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒక సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటే చాలమ్మా, మిగతా సాఫ్ట్వేర్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. సో ఇది ఒకటి కేర్ఫుల్గా వినండి. మిగతా ఇది వచ్చిందంటే మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వచ్చినట్టే. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక 2 వీలర్ వెహికల్ స్కూటీ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి. సో స్కూటీ నేర్చుకున్న వాడికి ఆటోమేటిక్గా టీవీఎస్ హోండా యాక్టివా వస్తుంది, స్కూటీ పెప్ వస్తుంది, లేదంటే ఇంకో గేర్లెస్ వెహికల్ ఏది ఇచ్చినా వాళ్ళు డ్రైవ్ చేయగలుగుతారు. సపోజ్ నాకు కారు డ్రైవ్ చేయడం వచ్చింది అనుకోండి, నేను జీప్ కూడా నడపగలుగుతాను, లేదంటే వేరే మోడల్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్, ఆటో నడపగలుగుతాను, 2 వీలర్ వెహికల్స్ అన్నీ నడపగలుగుతాను. సో డ్రైవింగ్ అనేది ఒక వెహికల్ నేర్చుకుంటే చాలు, మిగతావన్నీ ఎట్లా వస్తాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ మీరు నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అంచుమించి అలా యూజేజ్ అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది. అదేవిధంగా మనము సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది మనం వాడుకుంటాం.
ఇట్ జస్ట్ లైక్ మీరు ఒక ఇంజెక్షన్ ఒక ఇంజెక్షన్ వేయడము ఒక మనిషికి తెలిసిపోయిందంటే ఎంతమంది మనుషులకైనా కానీ సేమ్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి మీకు ఆటోమేటిక్గా మళ్ళా కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అంతే. నా వర్డ్ ప్యాడ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఏదైనా టైప్ చేసుకొని పనికి వస్తుంది. దీనిలో రకాలు, ఫస్ట్ టైం టాప్లో ఉన్నది టైటిల్ బార్ అంటాం. దాంట్లో ఏముంటాయంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద విండో అండ్ దెన్ రైట్ సైడ్ మినిమైజ్, మ్యాక్సిమైజ్ అండ్ క్లోజ్. ఆ తర్వాత మెనూ బార్ అనేది ఉంటుంది. మెనూ బార్ విత్ షోస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఆప్షన్స్. తర్వాత టూల్ బార్ అంటారు. ఈ రెండు టూల్ బార్ అండ్ ఫార్మాట్ బార్ అంటే ఏమంటే ఇక్కడ మెనూస్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇక్కడ కింద కూడా షార్ట్ కట్లో ఉంటాయి. ఎందుకు షార్ట్ కట్లో ఉంటాయని నేను ఇందాక చెప్పినాను. రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే ఆప్షన్స్ ప్రతిసారి మెనూకి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు. నా నెక్స్ట్ ఈస్ కింద ఉన్న స్పేస్ వచ్చేసి టైపింగ్ ఏరియా అండ్ బాటంలో ఉండేది స్టాటస్ బార్ అంటారు. స్టాటస్ బార్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం అనేది దట్ డిస్ప్లే కోసం పనికి వస్తుంది, ఓన్లీ డిస్ప్లే. సో స్టాటస్ బార్ అనేది లాస్ట్లో ఉంటుంది అండ్ టైటిల్ బార్ అనేది టాప్లో ఉంటుంది. ఇవి రెండు ఓన్లీ ఇండికేషన్ కోసం పర్పస్, నేమ్ ప్లేట్ బోర్డ్ కోసం మాత్రమే. ఆ విధంగా ఇది యూజింగ్ మెనూస్ అనేది ఎలా యూస్ చేయాలా, ఫైల్ మెనూలో ఏముంటుంది, ఎడిట్ మెనూలో ఉంటుంది. ఇది నోట్స్, ఇది ఈ పిపిటి నేను షేర్ చేస్తాను. సో ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఆప్షన్స్ ఫర్ అదర్ అప్లికేషన్స్ సచ్ యాజ్ నోట్ ప్యాడ్, ఎంఎస్ పెన్ అండ్ క్యాలిక్యులేటర్ ఎక్సెట్రా. అది అనమాట. ఇది నోట్స్ అయిపోయింది. నేను రాదర్ దాన్ గోయింగ్ ఫర్ స్లైడ్స్, నౌ ఐ విల్ షో యూ డైరెక్ట్లీ క్లియర్లీ బై యూజింగ్ దిస్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఎట్లా వాడాలా అని చెప్తాను. సో ఇక్కడ చూడమ్మా, హౌ టు స్టార్ట్ క్యాలిక్యులేటర్ అంటే మీ కీబోర్డ్లో విండో కీ ప్లస్ ఆర్ అనేది ఉంటుంది, అది ప్రెస్ చేయండి. లేదా ఇక్కడ సెర్చ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది బాటంలో, యూ జస్ట్ క్లిక్ దేర్ అండ్ జస్ట్ టైప్ క్యాలిక్యులేటర్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ విండోస్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్యాలిక్యులేటర్ టైప్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. సో నో ఐ గాట్ దిస్ క్యాలిక్యులేటర్. అబ్జర్వ్ చేయండి, క్యాలిక్యులేటర్ ఏదైనా అడిషనల్ సబ్ట్రాక్షన్ కోసం యూస్ చేస్తాం. ఎలా యూస్ చేయాలా, జస్ట్ మౌస్తోనే యూస్ చేస్తాం. సో సపోజ్ నేను 8 + 5 = ఎంతమ్మా, 13 వచ్చేసింది. తర్వాత క్లియర్ అంటే క్లియర్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత నేను 4 స్క్వేర్, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది, స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, 16 ఆన్సర్. అదేవిధంగా సపోజ్ నాకు 1/4 అనుకుందాం, 4/1/4 చేస్తే 0.25. ఇలా కొన్ని ఆప్షన్స్ మనం చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా దాంట్లో ఏముంటుంది, 1/4 x² √2x, ఇది మ్యాథమెటిక్స్. తర్వాత ప్లస్, మైనస్, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్. 6 - 3 ఆన్సర్ ఇస్ 3. తర్వాత 2/3 2/3 0.6. అలా 9 × 2 = 18. లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ థింగ్స్ క్యాలిక్యులేటర్. వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారంటే టాప్లో ఉండేది టైటిల్ బార్. ఇట్ ఇండికేట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఓపెనింగ్ అప్లికేషన్, ఓపెనింగ్ సాఫ్ట్వేర్. అండ్ రైట్ సైడ్ మినిమైజ్, మ్యాక్సిమైజ్ అండ్ క్లోజ్. మినిమైజ్ చేస్తే కింద కంప్లీట్ హిడెన్ అయిపోతుంది, తీసుకురావాలంటే మళ్ళీ ఆడిపోయి క్లిక్ చేస్తాం. తర్వాత మ్యాక్సిమైజ్ అంటే మొత్తం పెద్దగా అయిపోతుంది. యువర్ క్యాలిక్యులేటర్ విల్ బి కంప్లీట్లీ మ్యాక్సిమైజ్ లైక్ దిస్. మీరు ఇక్కడ సార్ సింప్లీ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. 9/2 9/2 ఎంతమ్మా, 4.5. సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ చూపిస్తుంది, ఇక్కడ మెమోరీ కూడా ఉంది. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మీరు ఏం చేసినారో లాస్ట్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి. క్లియర్ ఆల్ చేస్తే, ఇది క్లియర్ చేస్తే మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది బ్యాక్ కమాండ్. ఇలా జస్ట్ ఇక్కడ గ్రాఫికల్ అంటే ఇదే అమ్మ, జస్ట్ మనము క్లిక్ చేసుకొని పోవడమే, ఏది కావాలంటే అది క్లిక్ చేసుకొని పోవడం, అది మ్యాటర్. సో దీన్ని క్లోజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్లోజ్ చేయాలి. మ్యాక్సిమైజ్ కాకుండా నార్మల్ చేయాలంటే ఇట్లా, and this is minimize. So now I am closing this one. Next is I will go with the MS Paint. So the MS Paint start cheyali, malli once again search and click type MS Paint. Otherwise window key plus R and type here MS Paint. And click on OK. Then one window will be open here. So okay, so ఇక్కడ చూడండి, నేను మౌస్ పాయింటర్ ఇలా మూవ్ చేస్తే ఇక్కడ 2 సింబల్ అంటే రీసైజ్. దాన్ని పట్టుకొని డ్రాగ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ డ్రాగింగ్, లెఫ్ట్ క్లిక్ మూవ్ పట్టుకొని మౌస్ మూవ్ చేయడం, డ్రాగింగ్ అంటారు. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ మౌస్ ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడు ఏం లేదమ్మా, ఈ పెయింటింగ్ కాబట్టి మనకి ఏం కావాలంటే అది పెయింట్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ నేను ఒక ఇల్లు డ్రా చేయాలనుకోండి, ఇలా ఒక డ్రా చేసుకుంటాను.
ఒక కలర్తో, తర్వాత సమ్ విండో తీసుకోవాలనుకున్నాం, మళ్ళీ ఈడ ఉంటుంది ఆప్షన్స్ విండోస్, ఈడ ఒక విండో, తర్వాత ఈడ ఒక విండో, తర్వాత ఒక డోర్ కావాలా, డోర్ కోసం ఈడ ఒక డోర్ ఈ షేప్లో, తర్వాత హ్యాట్ షేప్లో కావాలంటే ఇట్లా ఇలా, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో విధంగా ఆరో మార్క్ తీసుకొని ఇట్లా, ఓకే. తర్వాత దాన్ని ఏమంటారు, తర్వాత దీనిలో ఏమైనా వేరే కలర్తో ఫిల్ చేయాలంటే ఇక్కడ, ఓకే, వేరే కలర్తో దాన్ని ఏమంటారు చూసుకొని చేసుకోవాలంటే ఇంకా వేరే కలర్స్ సంథింగ్ ఇంకా మధ్యలో డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇలా ఇట్లా, ఓకే. ఇప్పుడు ఏమైనా దీనిలో ఫిల్ చేసుకోవాలంటే ఏదైనా కలర్తో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు, జస్ట్ పోవడం క్లిక్ చేయడం, ఇది ఫిల్ కలర్. ఇది ఇక్కడ ఉంది ఇది ఫిల్ చేసుకోండి దీంతో, ఇంకో దీనికి కూడా ఇట్లా ఫిల్ చేస్తాను, డోర్కి వేరే కలర్తో అంటే డోర్కి కూడా ఫిల్ చేస్తాను, ఇక్కడ ఇట్లా ఏదైనా వేరే కలర్స్ ఫిల్ చేసుకొని మనం ఇది చేస్తాం అట్లా అన్నమాట. సో అలా మనం ఏదైనా పెయింటింగ్ చేసుకోవాలని చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ జస్ట్ పోవడం క్లిక్, ఇంకోటి ఏమంటే ఇక్కడ చూడండి టాప్లో ఇక్కడ మినిమైజ్ చేస్తాను, టాప్లో దీన్ని ఏమంటే టైటిల్ బార్ అంటారు, ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది టైటిల్ పెయింట్, టైటిల్ ఏం చూపిస్తుంది పెయింట్ అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద ఓపెనింగ్ సాఫ్ట్వేర్, రైట్ సైడ్ మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ అండ్ క్లోజ్, ఆ తర్వాత మెనూ బార్, మెనూ ఫైల్లో ఏముందేమో న్యూ ఓపెన్ సేవ్ యాజ్, న్యూ అంటే కొత్త ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఓపెన్ అంటే ఆల్రెడీ మీరు చేసిన ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది, తర్వాత సేవ్ అంటే సపోజ్ ఇది నేను చేసినాను, తర్వాత ఫైల్ సేవ్ చేస్తాను, అడుగుతుంది ఫైల్ నేమ్, నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ సేవింగ్ ఇన్ ద డెస్క్టాప్, ఇక్కడ డెస్క్టాప్ అని సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ చేస్తాను, సపోజ్ నేను ఏం చేస్తాను నర్సింగ్ అని పేరు పెడతాను, డెస్క్టాప్ పైన సేవ్ చేస్తాను నర్సింగ్, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డెస్క్టాప్ నర్సింగ్ అనేది సేవ్ చేస్తాను, సేవ్ చేసిన వెంటనే నాకేమొచ్చిందేమో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమో మై ఫైల్ నేమ్ ఈస్ నర్సింగ్, మై ఫైల్ నేమ్ ఈస్ వాట్ నర్సింగ్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ గాన్ విత్ దిస్ వర్డ్ నర్సింగ్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను అనుకోండి, క్లోజ్ చేసేసినాను, ఒక 10 రోజుల తర్వాత కూడా నేను వచ్చి ఓపెన్ చేసి ఎంఎస్ పెయింట్ ఓపెన్ చేసి ఫైల్లో పోయి ఓపెన్ చేస్తాను, ఓపెన్ నా ఫైల్ ఏం పేరు నర్సింగ్, ఇది సెలెక్ట్ చేస్తాను, సెలెక్ట్ చేసి ఎక్కడ ఉంది డెస్క్టాప్లో, ఇక్కడ పైన లొకేషన్ చూడమ్మా డెస్క్టాప్లో నర్సింగ్ అనేది ఉంది, ఓపెన్ చేస్తే నా పాత ఫైల్ వచ్చేసింది. నా మళ్ళీ దీంట్లో ఏమైనా మ్యాటర్ రాసుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇది తీసుకొని ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకొని నేను ఐ కెన్ రైట్ దిస్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్, ఇలా ఏదైనా కానీ మనం టైప్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. సో తర్వాత ఏమైనా ఎరేజ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఎరేజర్, మీరు ఏం లేదమ్మా మీకు ఏం తెలియదు అంటే జస్ట్ సింప్లీ గో టు దేర్ అండ్ జస్ట్ ప్లేస్ యువర్ మౌస్ పాయింటర్, ప్లేస్ చేసి మనం ఇక్కడ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇక్కడ కింద చూపిస్తుంది పెన్సిల్, ఎరేజర్, ఫిల్ కలర్, టెక్స్ట్ ఏమైనా టైప్, ఇది బ్రష్, ఏదైనా బ్రష్ మీరు డ్రాయింగ్ చేసుకోవాలంటే, తర్వాత బ్రష్ సైజెస్ కూడా ఉంటాయి, డిఫరెంట్ రకాల బ్రషెస్ ఉంటాయి, సో ఏ బ్రష్ కావాలంటే ఆ బ్రష్ మీరు వాడుకోవచ్చు చేసుకోవడానికి, ఇది ఒక రకమైన బ్రష్ లైక్ దిస్. సో ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్, ఇక్కడ కూడా ఇంకో చాలా రకమైన మిక్స్డ్ కలర్స్ ఎక్సెట్రా, ఏం లేదు ఇక్కడ ఏం లేదు అంతా మౌస్తోనే చేస్తున్నాను, ఏం కావాలన్నా అది నేను మౌస్తో నేను కంప్లీట్ చేసుకొని సేవ్ చేస్తాను, ఇవంతా కంప్లీట్ చేసినది. సపోజ్ నేను ఇది అడ్డదిగా తీసేయాలని జస్ట్ ఎరేజర్ తీసుకుంటాను, ఎరేజర్ తీసుకొని ఐ కెన్ ఎరేజ్ లైక్ దిస్, జస్ట్ మౌస్ని పట్టుకొని డ్రాగ్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎరేజ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్, ఓకే. సో లైక్ దిస్ ఐ కెన్ గో అహెడ్ విత్ దిస్ వన్. ఆ తర్వాత కాపీ పేస్ట్ సెలెక్షన్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ సెలెక్షన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇది తీసుకొని నేను మొత్తం ఇట్లా డ్రాగ్ చేస్తే అంతా సెలెక్ట్ అవుతుంది. సో సెలెక్ట్ చేసి నేను డిలీట్ అని కీబోర్డ్లో క్లిక్ చేస్తున్నా, లేదంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి కట్ చేసేస్తే మొత్తం డేటా అనేది వెళ్ళిపోతుంది, ఇది కట్ చేసి మళ్ళీ పోయినది రావాలంటే ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తే నేను పోయినది ఆడ వస్తుంది చూడండి, పోయినది వచ్చింది. కట్ అంటే కట్ అయిపోతుంది, ఆడ నుంచి కట్ అయిపోతుంది సెలెక్ట్ చేసినది. పేస్ట్ అంటే మళ్ళీ నేను కట్ చేసినది ఆడనే పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత కాపీ అంటే ఇది కాపీ అయింది, కాపీ అండ్ దెన్ పేస్ట్ చేస్తే
నేను అబ్జర్వ్ చేయడం కట్కి కాపీ, కట్ అంటే ఆడ నుంచి కట్ అయ్యి వేరే చోట వచ్చింది, కానీ కాపీ అంటే అది అక్కడే ఉండి కాపీ, జిరాక్స్ లాగా, జిరాక్స్ మిషన్ లాగా. ఆయన తర్వాత ఈ వద్దు అంటే అండూ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ, సమ్ అండూ ఆప్షన్, అండూ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. అండూలో మనం ఏం చేస్తామంటే కంట్రోల్ జెడ్ దాని షార్ట్ కట్కి, మనము ఏదైనా తప్పు చేసింటే కంట్రోల్ జెడ్ చేస్తే పాతదానికి బ్యాక్ సైడ్గా వెళ్ళిపోతాం, అది మ్యాటర్. ఇది ఎంఎస్ పెయింట్ గురించి, జస్ట్ నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇది సేవ్ చేసి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏదైనా మ్యాటర్ టైప్ చేసుకునేది ఉండేటువంటి యూ కెన్ గో ఫర్ వాట్ నోట్ ప్యాడ్, యూ కెన్ గో ఫర్ వాట్ నోట్ ప్యాడ్ ఆర్ విన్ వర్డ్ టైప్ చేసినా సరిపోతుంది, ఆర్ నోట్ ప్యాడ్ ఆర్ వర్డ్ ప్యాడ్ రెండు ఒకటే. నోట్ ప్యాడ్ టైప్ చేస్తాను, నోట్ ప్యాడ్ అని టైప్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయడం, ఇక్కడ ఏమైనా మ్యాటర్ మీరు టైప్ చేసేది ఉంటే టైప్ చేస్తాను. యూ కెన్ టైప్ ద మ్యాటర్. వెల్కమ్ టు, ఐ థింక్ somebody okay, no problem. So now here mute and then welcome to computers class. ఇది ఏదైనా మ్యాటర్ టైప్ చేసుకొని ఇది చేసుకోవాలంటే గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ లైక్ దిస్. దీనిలో ఏమన్నా ఫస్ట్ టాప్ ఏమి మెనూ బార్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా, ఇక్కడ మెనూ బార్లో ఏముంది పేరు నోట్ ప్యాడ్. సో ఇది టైటిల్ బార్ నోట్ ప్యాడ్, రైట్ సైడ్ మినిమైజ్, మ్యాక్సిమైజ్ అండ్ క్లోజ్. అండ్ ఆ తర్వాత నేను ఈ ఫైల్ని సేవ్ చేయాలంటే జస్ట్ గో టు ఫైల్ అండ్ దెన్ సేవ్ చేస్తే అడుగుతుంది ఫైల్ నేమ్. నేను ఇప్పుడు ఇది టైప్ చేస్తాను, నోట్స్ అని టైప్ చేస్తాను. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయడమా నాకు ఫైల్ నేమ్ చేంజ్ అయిపోయింది, నోట్స్ ఫైల్ నేమ్తో. సో నా ఇది మీరు ఏమైనా సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా ఇక్కడ ఫార్మాట్లో పోయి ఫాంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ ఫాంట్ అనే ఆప్షన్స్లో మీరు బోల్డ్ చేసుకొని వేరే కలర్, వేరే స్టైల్ ఏదైనా కానీ మనకు కావాల్సిన స్టైల్స్ ఉంటాయి, స్టైల్ చేసుకొని సైజ్ కూడా పెద్దగా చేసుకొని ఓకే చేసుకున్న ఆ ఫాంట్తో వచ్చేస్తుంది అనమాట. నా ఇదే విధంగా నేను సపోజ్ కట్ కాపీ పేస్ట్ అంటే ఏం లేదు, ఇది వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్స్ అనేది ఎక్కువ సార్లు కావాలనుకో, అది మౌస్ పాయింటర్ మూవ్ చేసి ఇది సెలెక్ట్ చేసి కాపీ చేసి నాకు ఎక్కడ పేస్ట్ కావాలంటే అక్కడ నేను క్లిక్ చేయాలి, కర్సర్ ఆడబెట్టాలి. దీన్ని ఏమంటారంటే కర్సర్ అంటారు. క్లిక్ చేసి గో టు దిస్ వన్ ఎడిట్ అండ్ వన్స్ అగైన్ క్లిక్ ఆన్ పేస్ట్, గో టు ఎడిట్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ పేస్ట్, గో టు ఎడిట్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ పేస్ట్. ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు. మీకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ సేమ్ రిపీటెడ్గా కావాలంటే మీరు ఏమి మళ్ళీ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాపీ పేస్ట్ ఇక్కడ ఉంటుందమ్మా, ఎడిట్లో ఆప్షన్ ఉంటుంది, కాపీ పేస్ట్. అండ్ అండు అంటే ఇంతకుముందు నేను చేసినది బ్యాక్ రావాలంటే అండు, ఇంతకుముందు నేను ఏం చేస్తానమ్మా పేస్ట్ చేసినాను, అవన్నీ బ్యాక్ రావాలంటే అండు వచ్చేసింది. చూడండి, ఇంతకుముందు నేను చేసినది బ్యాక్ వచ్చినాను, అండు వచ్చేసింది. ఇంకోసారి అండు చేస్తే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చిన. ఆ విధంగా మనము అండుకి యూజ్ అయ్యేది. అండు ఈజ్ మోస్ట్లీ యూస్ఫుల్. అండు అంటే బ్యాక్ రావడానికి. అందరూ కట్ కాపీ పేస్ట్ అంటే కాపీ చేస్తాం, అండ్ డిలీట్ అంటే ఏదైనా డిలీట్ చేయాలి. తర్వాత ఫైండ్ నెక్స్ట్ రీప్లేస్ కూడా ఇది అడిషనల్ ఆప్షన్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ కింద వచ్చేసి ఒక పేరు పెడతాను, టైప్ చేస్తాను, సపోజ్ మౌనిక. ఇంకో పేరు పెడతాను, సపోజ్ అంజలి. ఎక్కడో ఉంది ఇది టెక్స్ట్ బుక్, 1000 పేజ్లో టెక్స్ట్ బుక్ ఉందండి. ఒక టాపిక్ నాకు మౌనిక అనే టాపిక్ ఏడ ఉంది తెలియదు, నేను సెర్చ్ చేయాలంటే నేను టెక్స్ట్ బుక్ అంటే మనం కంటెంట్ చూస్తాం, కానీ కంప్యూటర్లో మనము ఏ పేజ్లో ఉంది చూసుకోవాలంటే డైరెక్ట్ చూసుకోలేము. కాబట్టి ఇక్కడ ఫైండ్ అని కొడతాను. ఫైండ్ సపోజ్ అంజలి ఏడో కింద ఉంది, అంజలి అని టైప్ చేస్తే నా కర్సర్ అనేది డైరెక్ట్లీ అక్కడ వచ్చి పడిపోతుంది. అది అడ్వాంటేజ్ ఫైండ్. అదేవిధంగా రీప్లేస్ కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎడిట్లో. రీప్లేస్ అనే ఆప్షన్ అంటే సపోజ్ నేను ఏం చేస్తానంటే వెల్కమ్ అనే దానికి రీప్లేస్ చేసి నేను ఏం చేస్తాను, స్వాగతం అని పెట్టాను. స్వాగతం అని టైప్ చేసి రీప్లేస్ ఆల్ టైప్ చేస్తే వెల్కమ్ అనే చోట యాడ ఉందో అన్ని ప్లేస్లో ఏమొచ్చేసింది, స్వాగతం అనేది వచ్చేసింది. అదేవిధంగా వ్యూ అంటే వ్యూలో ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ వ్యూ అంటే ఏదైనా ఆప్షన్స్ ఉంటే అది వ్యూ, ఇక్కడ టూల్ బార్స్ రానికి. దాని తర్వాత హెల్ప్ అంటే నేను ఇందాక చెప్పినది ఏమైనా నోట్స్ కావాలంటే ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. హెల్ప్ అబౌట్ నోట్ ప్యాడ్ అంటే ఎప్పుడు డెవలప్ అయింది ఇది ఏం కదా దాని గురించి డీటెయిల్స్ వస్తుంది. ఆయన తర్వాత వ్యూ హెల్ప్ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఈ మెనూస్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ గురించి నోట్స్ వస్తుంది. అది మనం చదువుకొని ఎట్లా వాడాలా అనేది చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ నోట్స్ వచ్చింది చూడండి. అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, హియర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ నోట్స్ వస్తుంది. ఆ నోట్స్ మనం చూసుకోవచ్చు. నోట్ ప్యాడ్ నుంచి హెల్ప్ ఇన్ నోట్ ప్యాడ్ ఎందుకు పనికి వస్తుంది, ఏం కదా అనేది మనకు వస్తుంది. ఇది నోట్ ప్యాడ్. అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ రన్ అండ్ దెన్ టైప్ వర్డ్ ప్యాడ్,
వర్డ్ ప్యాడ్ ఇది కూడా జస్ట్ సిమిలర్ టు యువర్ నోట్ ప్యాడ్. ఎస్ అమ్మా. సార్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో నోట్ ప్యాడ్ లో ఎడిట్ ఉంది కదా సార్? అయ్యా ఎడిట్ లో ఫైండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్. ఫైండ్ నెక్స్ట్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఫైండ్ నెక్స్ట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఫైండ్ అంటే ఒకసారి ఫైండ్ చేసినాం, తర్వాత ఫైండ్ నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇంకోసారి ఏమైనా నెక్స్ట్ పేజెస్లో ఉందా అదే మ్యాటర్ అనేది మనం ఫైండ్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఫైండ్ కొట్టినాను, సపోజ్ నేను స్వాగతం అని పెట్టినా అంట, స్వాగతం, ఫైండ్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తాను. ఎక్కడ వచ్చింది? స్వాగతం, ఇక్కడ వచ్చింది. తర్వాత అబ్జర్వ్ చేయడము, దీని తర్వాత కూడా ఉంది నెక్స్ట్ అదే వర్డ్ మళ్ళీ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫైండ్ నెక్స్ట్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చింది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది, కిందికి డౌన్ అవుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒకవేళ నెక్స్ట్ లేదు మనకు తెలుసు, నేను టైప్ చేయలేదు, నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే నాకేం వచ్చిందేమో నెక్స్ట్ కెనాట్ ఫైండ్ స్వాగతం, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ లేదు కాబట్టి. ఫైండ్ నెక్స్ట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. అట్లా మీరు జస్ట్ ఒక సింప్లిఫైడ్ వేలో ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంతా అర్థమైపోతుంది. సో నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్యాడ్ అనేది ఇట్లా ఉంటుందమ్మా. వర్డ్ ప్యాడ్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయడమా, నోట్ ప్యాడ్కి వర్డ్ ప్యాడ్కి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫైల్ అవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ ఏమంటే కొన్ని అడిషనల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏం ఆప్షన్స్ అడిషనల్ అంటే, మీకు ఇక్కడ ఏదైనా ఫాంట్ సైజ్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఫార్మాట్లో పోయి ఫాంట్లో పోతే 2 క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక బాక్స్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇదంతా మ్యాటర్ కాపీ చేస్తాను. గో టు ఎడిట్ అండ్ దెన్ కాపీ అండ్ దెన్ ఇక్కడ వచ్చి వర్డ్ ప్యాడ్లో పేస్ట్ చేస్తాను. పేస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ చూడడమా, ఇక్కడ ఫాంట్ అనేది ఇది ఉంది ప్రజెంట్. నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ నాకు టూల్స్ అంటారు. టూల్స్ అంటే రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేటివి, ఇది టూల్స్ అంటారు దాన్ని. మెనూకి పోకుండా డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ ఈడనే ఇచ్చేస్తున్నాడు అనమాట. ప్రతిసారి బోల్డ్ ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు, ఫాంట్ స్టైల్ ఈడనే చేసుకోవచ్చు ఏదైనా కావాలంటే ఇట్లా. ఆ తర్వాత కలర్ కూడా ఈడనే ఇచ్చినాడు. డైరెక్ట్ మనము జస్ట్ లైక్ టూత్ బ్రష్ లాగా ఎక్కడ లోపల పోకుండా డైరెక్ట్లీ మనము ఇక్కడే అన్నీ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత అలైన్మెంట్ ఇచ్చినాడు, లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్. ఆ తర్వాత సబ్స్క్రిప్ట్ సూపర్ స్క్రిప్ట్. సబ్స్క్రిప్ట్స్ అంటే సపోజ్ నేను ఒక వర్డ్ ఉంది ఎక్స్ స్క్వేర్ x2 వస్తుంది టైప్ చేస్తే. స్క్వేర్ లాగా రావాలంటే ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఆప్షన్ x2, ఈ సెలెక్ట్ చేసి 2 ఒకటి x2 చేస్తే x2 అట్లా వస్తుంది. ఆ రకంగా మనము ఇప్పుడు అండర్లైన్ చేయాలంటే యూ అండర్లైన్, ఇటాలిక్ అంటే ఇటాలిక్, అన్నీ దీంట్లోనే వచ్చేసినాయి. సపోజ్ వేరే కలర్ ఉంటాయి, బ్లూస్ తెలుసుకొని బ్లూ వచ్చేసింది. అట్లా అంటే దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమంటే ఇది ఫస్ట్ వర్షన్, ఇది నెక్స్ట్ వర్షన్. ఫస్ట్ వర్షన్లో టూల్ బాక్స్ ఉండదు. టూల్ బాక్స్కి మెనూస్కి ఏం తేడమ్మా, మెనూస్లో ఉంటాయి, టూల్ బాక్స్లో కూడా ఉంటుంది సేమ్ ఆప్షన్స్. టూల్ బాక్స్లో అంటే డైరెక్ట్ మనం పోయి క్లిక్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మెనూస్లో మెనూస్లో డైరెక్ట్ మనం లోపల పోయి చూసుకోవాలి. కానీ టూల్ బాక్స్లో మనం డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మెనూస్లో అంటే ఎట్లా అంటే ఫైల్లో ఒకసారి క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనము కనిపిస్తుంది డైలీ రెగ్యులర్ యూజెస్ కోసం. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ప్యాడ్. సో ఇదే మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ కూడా ఇదే రకంగా ఉంటుంది. మనం ఏం లేదమ్మా, ఏం కావాలన్నా టైప్ చేసుకొని మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనము మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ అనేది వాడతాం. ఆ తర్వాత సపోజ్ ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను, ఇది అడుగుతుంది డూ వాంట్ టు సేవ్ చేస్తే సేవ్ చేస్తాను నేను. సపోజ్ నేను ఇంకో ఫైల్ సేవ్ చేస్తాను, మై కంప్యూటర్స్ నోట్స్. ఎక్కడ సేవ్ చేయాలా? ఇది డాక్యుమెంట్లో సేవ్ అవుతుంది. డాక్యుమెంట్ లేకుండా నేను ఇక్కడ డెస్క్టాప్ క్లిక్ చేస్తాను, అప్పుడు నాకు డెస్క్టాప్లో సేవ్ అయిపోయింది. ఇన్ని క్లోజ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమో నా డెస్క్టాప్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైల్స్? 3 ఉన్నాయి నేను ఈరోజు చేసినట్టే. ఒకటి వచ్చేసి మై కంప్యూటర్ నోట్స్ వర్డ్ ప్యాడ్లో, ఇంకోటి నోట్స్ అనేది నోట్ ప్యాడ్లో చేస్తాను, ఇంకోటి ఒక పెయింటింగ్ చేస్తాను. ఈ 3 ఫైల్స్ నేను చేస్తాను. ఈ 3 ఫైల్స్ నేను డిలీట్ చేయాలంటే ఏమో దీనిపైన రైట్ క్లిక్ చేసి ఐ కెన్ గో ఫర్ వాట్ డిలీట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తేనే డిలీట్ అయిపోయింది. అడుగుతుంది డిలీట్ అయిపోయింది. ఈ డిలీట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే రీసైకిల్ బిన్ అనే ఆప్షన్లో ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ వెళ్ళి సర్చ్లో రీసైకిల్ బిన్ అనుకుంటున్నాను, జస్ట్ సింప్లీ బిన్, రీసైకిల్ బిన్. లేదంటే ఐ విల్ టేక్ ఇట్. అది డెస్క్టాప్ ఐకాన్ ఉంటుంది, అది రీసైకిల్ బిన్. ఐ విల్ బ్రింగ్ దట్ డెస్క్టాప్ ఐకాన్. సెట్టింగ్స్ నుంచి నేను ఐ కెన్ బ్రింగ్ దట్ రీసైకిల్ బిన్ ఆప్షన్. సో ఇది అమ్మా ఓవరాల్ విండోస్. జస్ట్ సింప్లీ నేను బ్రీఫ్గా కొద్దిగా చెప్తున్నాను. మీరు ప్రాక్టీస్ ఎంత చేస్తే అంత పర్ఫెక్ట్ అవుతారు, ఎంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంతవరకు పర్ఫెక్ట్ అవుతారు. సో ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు ఇది ఫైల్స్, నేను చేసిన ఫైల్స్.
నేను అండూ చేస్తున్నాను అనుకోండి, అండూ డిలీట్, నా ఫైల్ వాపస్ వచ్చేస్తుంది. నా ఫైల్ ఇక్కడ అండూ అంటే బ్యాక్, నా ఫైల్ వాపస్. ఇప్పుడు దీనిపైన రైట్ క్లిక్ చేసి నేను రీనేమ్ కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే రీనేమ్ అయిపోతుంది. సపోజ్ రీనేమ్ అంజలి. సో అంజలి అనే పేరుతో రీనేమ్. దీనిలో ఏముందమ్మా ఆప్షన్, ఓపెన్ చేస్తే డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓపెన్ చేస్తే జస్ట్ యూ గెట్ గో ఫార్వర్డ్. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్కి ఎంటర్ అయిపోయినాం మనం ఆల్రెడీ. మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ పార్ట్ ఇది. సో సేమ్ ఆప్షన్స్ టైప్ చేసి, ఆప్షన్స్ అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయమ్మా, ఇక్కడ డెస్క్టాప్ పైన, సారీ టూల్ బార్లో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఏం చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా అన్ని ఆప్షన్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి. ఓకే, అన్ని ఆప్షన్స్, కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా, ఏం చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా అన్ని ఆప్షన్స్ ఇన్నే ఉంటాయి. అది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నోట్ ప్యాడ్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అడ్వాన్స్ వర్షన్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ గురించి చెప్తాను. సో ఇది గూగుల్ మీట్ ద్వారా అయితే నాకు లేట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ వస్తూనే ఉన్నారు. నేను మళ్ళీ యాక్సెప్ట్ చేసి, అందుకే నేను యూట్యూబ్లో రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టేస్తాను. డోంట్ వరీ, ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి నేను మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఒకటి, పవర్ పాయింట్ అండ్ దెన్ ఎక్సెల్, ఇవన్నీ నేను రికార్డ్ చేసి 3 వీడియోస్ ఈచ్ క్లాస్లో పెట్టేస్తాను. విత్ దట్ ద సిలబస్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఆ తర్వాత మీకు డిసెంబర్ 1st వీక్లో ఆఫ్టర్ 10 days ఈ నెక్స్ట్ 3 more క్లాసెస్ ఐ విల్ బి టేకింగ్. ఒకటి వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్కి, ఇంకొకటి మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్కి, ఇంకొకటి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్కి. నాట్ త్రూ గూగుల్ మీట్, ఐ విల్ ముందే రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్ లింక్ ఇస్తాను. గూగుల్ మీట్ నుంచి అయితే స్టూడెంట్స్కి అంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలా, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ యూట్యూబ్లో ఇస్తాను, మీరు చూసుకోండి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు వాట్సాప్లో పర్సనల్లీ యూ కెన్ పింగ్ మీ, యూ కెన్ టెక్స్ట్ మీ. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది నేను చెప్పాల్సింది ఏమంటే, ఇక్కడ డెస్క్టాప్లో ఐకాన్స్ ఉంటుంది, ఇలా ఫైల్స్ అనేది ఐకాన్ షేప్లో ఉంటుంది. జస్ట్ ఇది ఓపెన్ చేయాలంటే డబుల్ క్లిక్ అనేది చేయొచ్చు, లేదంటే రైట్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది నా డ్రాయింగ్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఆప్షన్స్ వస్తుంది. రైట్ క్లిక్ ఈజ్ యూస్ టు గెట్ ద ఆప్షన్స్. ఓపెన్ చేస్తే దట్ విల్ బి ఓపెన్ లైక్ దిస్. అదనమాట. ఆ తర్వాత ఈ పవర్ పాయింట్ నేను తయారు చేసినది ఈ 3 క్లాసుల్లో నేను యూట్యూబ్ లింక్లు ఇస్తాను. సో మీకు 2 ఇంటర్నల్స్ ఎగ్జామ్స్లో 2 థింగ్స్ ఉంటాయమ్మా. ఇంటర్నల్ షేప్లో ఐ విల్ యూజ్ దిస్ నోట్ ప్యాడ్. ఇంటర్నల్లో హౌ మెనీ ఎగ్జామ్స్ మీరు రాయాలంటే, ఫస్ట్ టెస్ట్ 1, ఆ తర్వాత టెస్ట్ 2, ఆ తర్వాత టెస్ట్ 3. సో ఎట్లా ఉంటుంది, టెస్ట్ 3 అంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అండ్ టెస్ట్ 1. ఓకే, టెస్ట్ 1 సిలబస్ ఈజ్ యూనిట్ 1 and 2, అండ్ టెస్ట్ 2 ఇలా ఈ రకంగా నేను డైరెక్ట్ చూపిస్తానమ్మా ఒకసారి. టెస్ట్ 2 ఈజ్ యూనిట్ 3 to యూనిట్ 6. ఈ ఫాంట్ అర్థమయ్యేటట్లేదు, మారుస్తాను. గో టు ఫార్మాట్, ఫాంట్, అండ్ దెన్ చేంజ్ ద ఫాంట్, అది ఇట్లా అడ్మిట్ చేస్తూ కూర్చోవాలి నేను. అందుకే నేను ఏం చేస్తాను, యూట్యూబ్ లింక్. సో టెస్ట్ 3. సో ఎలా ఉంటుంది అంటే, టెస్ట్ 1 అండ్ టెస్ట్ 2 బోత్ యూ కన్సిడర్ యాజ్ ఇంటర్నల్ 25 మార్క్స్. ఓకే, అండ్ టెస్ట్ 2 ఆల్సో 25 మార్క్స్. దాని యావరేజ్ తీసుకుంటాను. ఆ తర్వాత టెస్ట్ 3 అనేది ఫైనల్ ఎగ్జామ్, దట్ ఈస్ 75 మార్క్స్. సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్యాటర్న్ 5 1 mark క్వశ్చన్స్, 5 వచ్చేసి 1 marks క్వశ్చన్. ఓకే, ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఏదో ఒకటి 4 క్వశ్చన్స్ రాయాలా. 5 ఇస్తాను, 6 ఇస్తాను, 5 marks క్వశ్చన్, టోటల్లీ 25. సో ఈ ప్యాటర్న్ కూడా ఇట్లాగే ఉంటుంది. దిస్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ అండ్ దిస్ పార్ట్ వచ్చేసి 11 1 mark క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 11 1 marks. అండ్ దెన్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్, మీరు 8 క్వశ్చన్స్ రాయాలా. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 8 marks. రెండు కలిపి ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 4. సో టోటల్లీ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 8 marks. 8 into 8 64. తర్వాత 11 1 marks, టోటల్లీ 75. సో ఇది యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జామ్. సో డిసెంబర్ 1st వీక్లో ఒకేసారి రోజుకి ఒక ఎగ్జామ్ అమ్మ. సో థర్స్డే యూనిట్ టెస్ట్ 1 రాస్తే, ఫ్రైడే టెస్ట్ 2 అండ్ సాటర్డే టెస్ట్ 3. డేట్స్ అనేది నేను వాట్సాప్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్.
share the dates of the exam. If you're having any doubts, please feel free here to ask. You can unmute and talk. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్. నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ నుంచి నేను డైరెక్ట్ చెప్తాను. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను యూట్యూబ్ నుంచి డైరెక్ట్ చెప్తాను. ఎందుకంటే ఈ గూగుల్ మీట్ అడ్మిషన్ అంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది. నౌ వాట్ ఈస్ చెప్పమ్మా. వర్డ్ నోట్ చెప్పారు కదా సార్? అవును, వర్డ్ ప్యాడ్. వర్డ్ ప్యాడ్ అందులో ప్రింట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా సార్, ఒకసారి చెప్పండి. అన్నీ ఉంటాయమ్మా. అది మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్లో చెప్తాను ప్రింట్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే వర్డ్ అనేది విండోస్ పార్ట్, మైక్రోసాఫ్ట్ అనే ఇది డిఫరెంట్ పార్ట్. సో సపోజ్ మీరు ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలా వర్డ్ ఆప్షన్ అంటే డైరెక్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇలా రన్లో పోయి వర్డ్ ప్యాడ్ అని టైప్ చేస్తారు. ఇంకా అబ్జర్వ్ చేయడమ్మా, నోట్ ప్యాడ్ అండ్ వర్డ్ ప్యాడ్ ఎవరు వాడరు ఇంకా. ఎందుకంటే దానికైనా అడ్వాన్స్ ఆప్షన్ ఏమొచ్చింది, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వచ్చింది. సో ఆఫీస్ ఉంది కాబట్టి ఆఫీస్లో ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మనం ఏం చేస్తాము, ఎక్కువ ఆప్షన్స్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఫోన్ ఉంది అనుకోండి, సో ఎప్పుడో 10 ఏళ్ళ ముందు ఉన్న ఫోన్ కొంటారా, అలా ఇప్పుడు రీసెంట్ మోడల్ కొంటారా? సో రీసెంట్ మోడల్ కొంటారు. అదేవిధంగా నోట్ ప్యాడ్ అనేది పాతది, ఇంతకుముందు టైప్ చేసేవాళ్ళు. వర్డ్ ప్యాడ్ ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ వర్డ్ ప్యాడ్. వర్డ్ ప్యాడ్ కూడా ఏమి పాతది. ఈ రెండు ఇప్పుడు ఎవరు వాడరు, లిమిటెడ్ ఆప్షన్. దీనికన్నా అడ్వాన్స్ ఏం అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చింది, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వచ్చింది. సో ఆ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ యూస్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము, ఈజీగా మనం మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ యూస్ చేసి మనం ఈజీగా యూ కెన్ ఏబుల్ టు గో అహెడ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ నుంచి మనము ఈజీగా అన్నీ చేసుకోవచ్చు. సరే, మీరు అడిగినారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఫైల్లో వచ్చేసి డైరెక్ట్ ప్రింట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? మీరు ఏం ప్రింట్ చేయాలంటే ఆడ ఇలా ఆల్రెడీ రాసి ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాటర్, గో టు ఫైల్ అండ్ దెన్ జస్ట్ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ ప్రింట్. ప్రింట్ పైన క్లిక్ చేస్తేనే ఇక్కడ నా సిస్టమ్కి ప్రింట్ కనెక్షన్ లేదు, ఉంది అంటే ఇక్కడ లిస్ట్లో ప్రింటర్ నేమ్ చూపిస్తుంది. ఈ పేజెస్ ప్రింట్ అవుతాయి. తర్వాత ఏ పేజ్ కావాలా, పర్టికులర్గా ఓ 2వ పేజ్ కావాలా, 3వ పేజ్ కావాలంటే ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్. ఓకే, ఎన్ని కాపీస్ కావాలనేది ఇక్కడ మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. ఒకేసారి 10 కాపీలు కావాలనుకోండి, ఒకేసారి నేను 10 అనేది ఇచ్చేసి ఇక్కడ ప్రింట్ అని కొడితే ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ ప్రింటర్లో పేపర్లు ఉంటే ఆటోమేటిక్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. అది అనమాట. సో ఇలా నంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అన్లిమిటెడ్ అమ్మా. కంప్యూటర్ విద్య అనేది సముద్రం. ఓకే, మీరు అనేది చేసుకోవాల్సింది అంటే మీకు కీబోర్డ్ ఎలా యూస్ చేయడం రావాలా, మౌస్ ఎలా యూస్ చేయడం రావాలా. ఒక విండోస్లో ఒక ఏదైనా మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేస్తే ఏ రకంగా ఉంటుంది, ఏ రూపంలో ఉంటుంది మీకు తెలియాలా. ఏ రూపంలో ఉంటుందమ్మా ఒకసారి రీకాల్ చేస్తాను. ఫస్ట్ రూపం, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ విండోస్ అప్లికేషన్ అమ్మా సాఫ్ట్వేర్. ఫస్ట్ టైటిల్ బార్ ఉంటుంది. టైటిల్ బార్లో ఏముంటుంది, ఏం ఓపెన్ చేస్తున్నారో దాని పేరు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది అండ్ రైట్ సైడ్ మినిమైజ్, మ్యాక్సిమైజ్ అండ్ క్లోజ్ బటన్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత టైటిల్ బార్ కన్నా కిందనే మెనూ బార్ ఉంటుంది. మెనూలో ఏముంటాయి, మీరు యూస్ చేసే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏం కావాలన్నా ఓపెన్ చేయాలా, ప్రింట్ చేయాలా, సేవ్ చేయాలా అన్నీ. అదేవిధంగా మెనూలో ఉన్న ఆప్షన్స్ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ టూల్ బాక్స్ అంటారు దాన్ని, టూల్ బాక్స్ మళ్ళీ రిపీట్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఈ ఆప్షన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎక్కువ రెగ్యులర్గా మనం వాడే ఆప్షన్స్ ఇక్కడ పెట్టింటాం. దట్ ఈస్ కట్, కాపీ, పేస్ట్, ఇక్కడ ఫాంట్, సైజు, కలర్ సెలెక్ట్ చేంజ్ చేసుకోవడము, అలైన్మెంటు, ఏమైనా పిక్చర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలా, లేదంటే ఏమైనా పెయింటింగ్ డ్రా చేసుకోవాలా, ఏమైనా డేట్ అండ్ టైం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలా. సపోజ్ నేను ఇది ఏం లేదా, సపోజ్ ఇది ఏం ఆప్షన్ అంటే జస్ట్ పోండి, క్లిక్ చేయండి, ఏం పోయేది లేదు. ఏమైనా మీరు తప్పు చేసినా ఇక్కడ ఏం కాలిపోదు, కంప్యూటర్ కాబట్టి. జస్ట్ వెళ్ళి సపోజ్ ఈ ఫార్మాట్లో నేను డేట్ క్లిక్ చేసి ఓకే చేస్తే నాకు డేట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ పర్టికులర్ వన్. ఇప్పుడు నేను అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను, ఒక నిమిషం టైం ఇవ్వండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద అటెండెన్స్ హియర్. సో టోటల్లీ హియర్ 63 students has been present in this class. Totally 63 students present. So attendance అనేది నేను జస్ట్ సింగిల్ క్లిక్తో నాకు ఇట్లా లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది యూజింగ్ దిస్ గూగుల్ మీట్ ఆప్షన్. సింగిల్ క్లిక్తో నేను ఐ కెన్ గో విత్ దిస్ అటెండెన్స్. ఇక్కడ చూడండి నేను చూపిస్తున్నాను. జస్ట్ ఇది ఎక్సెల్. నెక్స్ట్ నేను యూనిట్ 2లో సెకండ్ థింగ్స్ చెప్పబోయేది. సో ఇలా లిస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హియర్. దిస్ ఇస్ 67 students has been joined in this particular Google Meet option. ఇది మీ లిస్ట్ అనమాట. జి మోనిక, అఖిల, పద్మసాయి, సోమానందిని, వేదావతి, రేణుక, అంజలి.
సుకన్య, శాలిని, లైక్ దిస్. ఇది లిస్ట్. నాకు అటెండెన్స్ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది సింగిల్ క్లిక్తో. సో ఇఫ్ యర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ బీ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. ఇది నేను ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ డిసెంబర్ 1st వీక్లో పెడతాను. ఎప్పుడు పెట్టినా నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానమ్మా. థర్స్డే యూనిట్ టెస్ట్ 1, యూనిట్ 1 అండ్ యూనిట్ 2 సిలబస్. ఫ్రైడే టెస్ట్ 2, యూనిట్ 3 and 2, యూనిట్ 6 సిలబస్. అండ్ దెన్ థర్స్డే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 75 మార్క్స్. ఎందుకు ఇట్లా వరుసగా పెడుతున్నా అంటే మీరు అప్పుడప్పుడే చదివింటారు కాబట్టి ఫ్రెష్గా రాసేస్తారని నా ఒపీనియన్తో పాటు. మీకు లేదు మాకు గ్యాప్ ఇవ్వాలంటే మీరే చెప్పండి. ఎనీబడి కెన్ టాక్. Excuse me, sir. Yes, ma'am. Sir, Unit 1, Test 1 and Test 2, Thursday Test 1 అని చెప్పారు కదా సార్? అవునమ్మా. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రైడే టెస్ట్ 2 సార్. టెస్ట్ 2. నెక్స్ట్ టెస్ట్ 3 సాటర్డే ఉంది సార్. సాటర్డే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఇది. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి ఒక 1 డే ఏమన్నా టైం? అది ఎగ్జామే ఫైనల్ ఎగ్జామ్. అది దట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ యూనిట్ 1 to యూనిట్ 6. అంటే పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ సార్? పబ్లిక్ ఎగ్జామ్. మీకు కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేది మీ అదృష్టానికి యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్ కాదు అది. అంటే యూనివర్సిటీ ఎగ్జామే, కానీ మాకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చినాడు అది కండక్ట్ చేసుకొని డేట్. అంటే నేను క్లియర్గా చెప్పాలంటే ద ఎగ్జామ్ డేట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై అవర్ కాలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓన్లీ. ఓకే, మనమే డిసైడ్ చేసుకొని డేట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఎండ్ ఎగ్జామ్ మాత్రము షెడ్యూల్ అనేది వాళ్ళు ఇస్తారు, యూనివర్సిటీ వాళ్ళు. మిగతా సబ్జెక్ట్స్ షెడ్యూల్ అనేది వాళ్ళు ఇస్తారు, అదే డేట్లో మీరు రాయాలా. కానీ కంప్యూటర్స్ సబ్జెక్ట్ మాత్రం డేట్ అనేది నేను డిసైడ్ చేస్తా. సరే, నేను ఒక పని చేస్తాను. థర్స్డే ఫ్రైడే బదులు నేను ఏం చేస్తాను అంటే వెడ్నెస్డే థర్స్డే యూనిట్ టెస్ట్ 1 టెస్ట్ 2 రాయండి. ఓకే, ఫ్రైడే గ్యాప్ ఇచ్చి సాటర్డే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాస్తాం. లేదు అట్లా వద్దు సార్ అంటే ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రైడే సాటర్డే టెస్ట్ 1 టెస్ట్ 2 రాయండి. ఓకే, సండే అనేది గ్యాప్ ఉంటుంది. మండే వచ్చేసి టెస్ట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాయండి. సరేనా? సో బేస్డ్ అపాన్ స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్ట్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది, దాని గురించి వరీ కావద్దు. అది. సో ఓవరాల్ కన్క్లూజన్ ఆఫ్ టుడేస్ క్లాస్ ఈస్ వీ హ్యావ్ గివెన్ యూ బ్రీఫ్ ఐడియా అబౌట్ విండోస్. నేను ఈరోజు ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ద ప్రెజెంటేషన్. అండ్ ఓవరాల్ ఐ కెన్ సే దట్ మీరు కంప్యూటర్ ఆన్ చేస్తేనే ఇట్లా డెస్క్టాప్ వస్తుంది. సో మీరు ఏది ఓపెన్ చేసుకోవాలన్నా మీరు సెర్చ్లో పోయి ఏం ఓపెన్ చేయాలంటే దాని పేరు టైప్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. ఏమంటే పేరు కరెక్ట్ టైప్ చేయాలా. నోట్ ప్యాడ్ అంటే నోట్ ప్యాడే టైప్ చేయాలా, వర్డ్ ప్యాడ్ అంటే వర్డ్ ప్యాడే టైప్ చేయాలా. మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్లో మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అంటే దాని షార్ట్ కట్ వచ్చేసి విన్ వర్డ్ అని ఉంటుంది, WINWORD, విన్ వర్డ్ అనేది. ఇప్పుడు మీరు యూస్ చేసే వర్షన్ కావాలంటే మీరు వర్షన్ విఆర్ టైప్ విన్ విఈఆర్ టైప్ చేస్తాను రన్లో. విన్ విఆర్ టైప్ చేస్తే మీరు వాడే విండోస్ వర్షన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను వాడే విండోస్ 10 అప్డేటెడ్ వర్షన్ వాడుతున్నాను, అది వస్తుంది. వర్షన్ అంటే ఏమో లేటెస్ట్ వర్షన్ అంటే ఏది వాడుతున్నాం మనం అనేది చెప్తాం. కొన్ని సిస్టంలో విండోస్ 7 ఉంటుంది, కొన్ని సిస్టంలో XP కూడా ఉంటుంది. నేను అంతా డీటెయిల్గా నేను వర్షన్స్ చెప్పినాను ఫస్ట్. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండేటివి ఫైల్స్. ఇవి నేను తయారు చేసిన ఫైల్స్ ఏమైనా కావచ్చు. ఇందాక నేను క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూడండి నోట్స్. ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ డేటా. ఆ తర్వాత దీన్ని ఏమంటారంటే ఫోల్డర్ అంటారు. ఫోల్డర్లో ఏముంటుంది అన్నో, ఫోల్డర్లో మళ్ళీ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఇలా మన ఇంట్లో ఇట్లా లైబ్రరీలో మళ్ళీ ర్యాక్స్ ఉంటుంది. ర్యాక్స్లో మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫోల్డర్లో మన నంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్. సపోజ్ మన ఒక కంప్యూటర్ ఉంది, నేను ఒక కంప్యూటర్ 10 మంది వాడుతున్నాను అనుకోండి. అందరు డెస్క్టాప్ పైన స్టోర్ చేస్తే ఎవరిది ఏం ఫైల్ అనేది మిక్స్ అయిపోతుంది. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫోల్డర్ అంటే రైట్ క్లిక్ చేసి ఎలా క్రియేట్ చేయాలని న్యూలో వెళ్ళి ఇక్కడ ఫోల్డర్ అంటారు దీన్ని. ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి సపోజ్ మౌనిక. సో ఈ మౌనిక అనే ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ అయింది. దీంట్లో వచ్చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఖాళీ ఉంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఖాళీ ఉంది, ఏమి ఈమె చేయలేదు కాబట్టి ఖాళీ ఉంది. సో ఈమె చేసినటువంటి దీంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సపోజ్ ఇంకో అమ్మాయి ఉంది అనుకో, ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి సపోజ్ ఇంకో అమ్మాయి వచ్చేసి ఇందాక టైప్ చేసినాను అంజలి అని.
అంజలి అనే అమ్మాయి ఉందనుకోండి. ఈ అంజలి అనే అమ్మాయి మీ క్లాస్లో ఉన్న పేర్లే వాడుతున్నారమ్మా వీళ్ళు, నేను చూసిన యాక్సెప్ట్ చేసేటప్పుడు. సో అంజలి ఈమె ఏం చేస్తుంటే ఈమె దాంట్లో ఈమె ఫైల్స్ సేవ్ చేసుకుంటుంది. ఎలా సేవ్ చేస్తారంటే సపోజ్ ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎంఎస్ పెయింట్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఎంఎస్ పెయింట్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసి కరెక్ట్ టైప్ చేయాలి. ఎంఎస్ పెయింట్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసి ఆమె ఏదో ఒకటి సమ్ అప్లికేషన్ డ్రా చేసుకొని ఏదైనా చేసుకుంది అనుకోండి. ఓకే, సమ్ కలర్ ఫిల్ చేసుకొని ఏదైనా డ్రా చేసుకొని ఇది చేసింది అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేస్తే అడుగుతుంది సేవ్ చేయండి, సేవ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇది నేను సేవ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా, డెస్క్టాప్లో నేను సపోజ్ నేను అంజలి అనే ఫోల్డర్లో సేవ్ చేయాలి నా దాంట్లో అండి. అంజలి ఓపెన్ చేస్తాను, ఈ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ అడ్రస్ చేయడమా దిస్ కంప్యూటర్ అంటే ఈ కంప్యూటర్లో డెస్క్టాప్లో అంజలి అనే ఫోల్డర్లో ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేస్తున్నాను మై ఫైల్ సపోజ్, లేదంటే సమ్ పేర్ డ్రాయింగ్ అని సేవ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ డ్రాయింగ్ అనే ఫైల్ ఇక్కడ డెస్క్టాప్లో ఎక్కడ వచ్చిండదు అమ్మా, అది అంజలి అనే ఫోల్డర్లో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం. ఇంతకుముందు ఖాళీ ఉండే, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ వచ్చింది. ఈ ఫైల్ ఎప్పటికీ ఇలా పర్మనెంట్గా జీవితాంతం అలాగే ఉంటుంది. మౌనిక అనే ఫోల్డర్లో ఏం లేదు, ఖాళీ ఉంది కాబట్టి అది అట్లాగే ఖాళీ ఉంటుంది. అంజలి అనే ఫోల్డర్లో ఇది ఈ రకంగా ఉంటుంది. ఇది మ్యాటర్. సో అంజలి అండ్ దెన్ మౌనిక, ఇలా 2 ఫోల్డర్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే ఇట్స్ బేస్ అపాన్ ప్యూర్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ వాట్, నాట్ టు మిక్స్ ద ఫైల్స్ అనేది మిక్స్ కాకుండా ఈ రకంగా ఉండేటట్టు మనం ఇది చేస్తాం. సో ఫర్దర్ ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ బీ ఫీల్ ఫ్రీ హియర్ టు ఆస్క్. ఇలా అనమాట. సో ఓవరాల్గా నేను కన్క్లూజన్ ఏమంటే, మీరు కంప్యూటర్ ఆన్ చేస్తేనే డెస్క్టాప్ వస్తుంది. డెస్క్టాప్లో ఐకాన్స్ ఉంటుంది, ఐకాన్స్లో 2 ఉంటాయి, ఒకటి ఫోల్డర్, ఇంకోటి ఫైల్స్ అంటే మీరు తయారు చేసిన ఫైల్స్. ఫోల్డర్ అంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకొని మీ సపరేట్ మెమొరీలో ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేసి, ఎట్లా మీరు హాస్టల్లో మీకు సపరేట్ బెడ్ ఇస్తారో అట్లా కంప్యూటర్లో మీకు సపరేట్ ఒక మెమొరీలో స్పేస్ తయారు చేసుకున్నట్టు అర్థం. అన్ని మీకు సంబంధించిన ఫైల్స్ మీరు దాంట్లో సేవ్ చేసుకుంటే మీవి మీకు సపరేట్ ఉంటాయి, అది మ్యాటర్. అండ్ మై కంప్యూటర్ కూడా ఇక్కడ కింద ఉంచాను. మై కంప్యూటర్ ఇది ఓపెన్ చేస్తేనే ఇప్పుడు ఈ మై కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేస్తే దీనిలో కంప్యూటర్లో ఉన్న అంత మెమొరీ అంతా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ సి డ్రైవ్, సి అంటే నా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, డి అంటే సిడి ఏమైనా పెడితే, ఈఎఫ్ అంటే ఇది ఓ మెమొరీ. ఇది ఓపెన్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి, సమ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఏదైనా కానీ మనం ఓపెన్ చేసి సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో డెస్క్టాప్లో అయినా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మై కంప్యూటర్లో అయినా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, అది మన ఇష్టం. అదే అన్నమాట. ఇది రిలేటెడ్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ యువర్ విండోస్. ఈ డెస్క్టాప్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీ డెస్క్టాప్ స్క్రీన్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ పర్సనలైజ్లో పోయి ఇక్కడ ఒక విండో వస్తుంది, పర్సనలైజ్లో పోయి మీరు జస్ట్ లైక్ మీ వాల్పేపర్ ఎట్లా మారుస్తారో అట్లా డెస్క్టాప్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కింద అబ్జర్వ్ చేయండి. డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్లో పోయి సెలెక్ట్ చేసి క్లోజ్ చేస్తే అది మారిపోతుంది. ఆ విధంగా మనం సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఈ డ్రా చేసిన ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, సెట్ యాజ్ డెస్క్టాప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసింది. నేను ఇప్పుడు ఇందాక పెయింట్ చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ డెస్క్టాప్. మీ ఫోటోలు కూడా అట్లా పెట్టుకోవచ్చు డెస్క్టాప్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఒకవేళ వద్దు అంటే ఐ కెన్ గో విత్ వాట్ అండు. పర్సనలైజ్లో పోయి నేను మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, ఐ కెన్ గో ఫర్ వాట్ ఎనీథింగ్, అది మ్యాటర్. సో ఈ రకంగా మనం ఇది చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ బీ ఫీల్ ఫ్రీ హియర్ టు ఆస్క్. సో ఓవరాల్ కన్క్లూజన్ ఆఫ్ విండోస్ అంటే, విండోస్లో మీకు మౌస్ ఎట్లా యూస్ చేయాలా, కీబోర్డ్ ఎట్లా యూస్ చేయాలా, ఎట్లా టైప్ చేయాలా, ఎట్లా కాపీ చేయాలా, ఎట్లా ఫైల్ని సేవ్ చేయాలా, ఎట్లా ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలా, మై కంప్యూటర్ అంటే ఏమి, రీనేమ్ ఎట్లా చేయాలా, డిలీట్ ఎట్లా చేయాలి, అన్ని ఆప్షన్స్ ఏం లేదమ్మా. రైట్ క్లిక్లో ఉంటుంది అంతా. రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది, ఏం కావాలంటే ఆ ఆప్షన్స్ మనం సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటాం, అది మ్యాటర్. ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఫర్దర్ డౌట్స్ ప్లీజ్ బీ ఫీల్ ఫ్రీ హియర్ టు ఆస్క్. From my side everything has been over. Please be feel free here to ask.